severe pain. And he also complains of alteration of bowel habit that was increased frequency 2 to 3 times per day, leads to semi-sponge stool, urgency, and occasional sense of incomplete evacuation. His associated symptom was generalized weakness and loss of appetite. He didn't give any history of hemoptysis, melena, hemoptysis, jaundice, feature of bowel obstruction or systemic metastasis, or any urinary complaints. On his medical history, he was ischemic heart disease. For this, he undergone coronary stenting 5 years back, and he is hypertensive and taking the medication of bisoprolol, and another medication is clopidogrel 75 milligram per day. On his personal history, he is a chain smoker for 20 years and taking one per year and habitual consumption of dried fish, but he is non-diabetic. None of the family member of his family suffering from some kind of disease, and he is vaccinated up to date and no history of blood transfusion. On general examination, he was ill-looking, mildly anemic. Blood pressure was 130 by 80 millimeter mercury, was 78 beats per minute, temperature of 98 degrees Fahrenheit. Partial pressure of oxygen was 96% in room air. No jaundice or dehydration or lymphadenopathy, including supraclavicular lymph node. Abdominal examination, abdomen was soft, non-tender, and no palpable mass. No hepatosplenomegaly or no ascites. Bowel sound was normal. No sign of obstruction of peritonitis was seen. In parectal examination, inspection, normal anal verge and spleen. Digital rectal examination, normal anal tone, no palpable mass or irregularity, and smooth mucosa. Based on the history of parectal bleeding, alteration in bowel habit, constitutional symptoms, and absence of anorectal pathology on DRE, the clinical diagnosis is suspected carcinoma of the rectum, likely to lead to upper rectum with hypertension with ischemic heart disease. ওকে, তুমি পার এক্সামিনেশনের কম্পোনেন্ট কি কি বলো তো? The parectal examination has 4 parts. One is inspection. Number 2 is digital rectal examination. Number 3 is proctoscopy, and number 4 is sigmoidoscopy. না, এখন কিন্তু তোমার ওই পালপেশন মানে পেরিয়ানাল পালপেশন একটা কম্পোনেন্ট, ইন্সপেকশন, পেরিয়ানাল পালপেশন অ্যান্ড ডিআরই অ্যান্ড প্রক্টোসিগময়েডোস্কোপি। কারণ পেরিয়ানাল পালপেশন বাদ দেওয়া যাবে না। পেরিয়ানাল পালপেশন উই মিস মেনি থিং। যেমন পেরিয়ানাল পালপেশন অনেক সময় ইনডিউরেশন মিস করি, অনেক সময় ক্রনিক অ্যাবসেসও মিস করা যায়, অনেক সময় একটা ট্র্যাক মিস হয়। সো পেরিয়ানাল পালপেশনটাকেও আনতে হবে। ঠিক আছে, তোমার ডিআরই ফাইন্ডিংটা বলো তো আবার একটু, শুধু ডিআরই ফাইন্ডিং। তোমার তো আদারওয়াইজ ইন্সপেকশন পালপেশনে তো এক্সটার্নালি কিছু নাই, প্রবলেম তো নাই। নর্মাল পাওয়া গেছে। ডিআরই ফাইন্ডিংটা বলো তো। Rectal examination, there is a normal anal verge and skin, and digital rectal examination, normal anal tone, no palpable mass or irregularity with smooth mucosa. Smooth mucosa. মানে ফিঙ্গারে উইথড্র করার পরে কোনো কিছু ছিল, কোনো স্টুল স্টেনিং বা কোনো কিছু ফল্টাট কিছু? না না স্যার, ছিল না। Finger withdrawal was normal. Stool stain. তুমি কি ফিঙ্গারে কি পালপেট করতে পারো? না স্যার, পারা যায় না। পারা যায় না, ফিঙ্গারে কিছু পাওয়া যায় না। তাহলে তোমার ডায়াগনোসিস কি দাঁড়াইছে সেখানে? স্যার, আমার সাসপেক্টেড কার্সিনোমা আপার রেক্টাম, আপার টু মিড রেক্টাম। কত সেন্টিমিটার তুমি ডিআরই করে কত সেন্টিমিটার দেখেছো? স্যার, আমার নর্মাল স্যার ডিএডি করে 7 to 8 সেন্টিমিটার দেখা যাচ্ছে।
8 কি বেশি হলো না? 8 পাবে? না স্যার, আমার ফিঙ্গার তো 7 সেন্টিমিটার। ও মাপতে পারে, 8 পেতে পারে। আর বিয়ার ডাউন করলে আরো 2 সেন্টিমিটার পর্যন্ত পাওয়া যায়, অথবা পেরিনিয়াম পুশ করলেও পেরিনিয়াম পুশ করলেও, কারণ বডি হ্যাবিটের সাথে একটু সম্পর্ক আছে, পেরিনিয়াল পুশ করলে তখনও 1 to 2 সেন্টিমিটার ক্যান বি নেগোশিয়েটেড ফার্দার। সো তুমি 8 সেন্টিমিটার পর্যন্ত ধরতে পারো যে টিপ অফ দি ফিঙ্গারে তুমি না সেখানে পাও নাই। না ওখানে কোনো ব্লাড স্টেইন আসছে ফিঙ্গারে? না স্যার, আমি যখন স্যার জিআরই করেছি তখন স্যার ব্লাড স্টেন আসেনি, নর্মাল স্কুল স্টেন ছিল। ওকে। সো তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট মিড আপার রেকটাম অর মেবি রেক্টোসিগময়েড টিউমার। যেহেতু অ্যাবভ লোয়ার রেক্টাম। তোমার এই ফেভারে কি যুক্তি? Sir, considering patient age and symptoms like rectal bleeding, alteration of bowel habit, and I have found the patient anemic and generalized weakness of carcinoma fibers. পেশেন্টের ক্লিনিক্যালি এনিমিয়া আছে? Yes, sir. Anemic ছিল, mild anemic. তোমার প্রক্টোস্কোপিতে কিছু পাওয়া যায়? না স্যার, প্রত্যেক পাওয়া যায়নি স্যার। তোমার কি কোনো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আছে? Yes, sir. Sir, first differential diagnosis sir আমি রাখতে চাই symptomatic internal hemorrhoid, তারপর স্যার solitary rectal ulcer, সিমটোমেটিক? internal hemorrhoid. পেশেন্টের ব্লিডিংটা কেমন ছিল? ক্যারেক্টার অফ দ্য Sir, ব্লিডিং? fresh rectal bleeding, painless fresh rectal bleeding. না, কিন্তু তোমার একটা ইন্টারনাল হেমোরয়েড আফটার প্রক্টোস্কোপি, মানে এটা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট এক্সক্লুড হয়ে গেল। আফটার প্রক্টোস্কোপি তুমি এটা তো, এটার সাথে কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হবে? স্যার আমার আরো কিছু ডিফারেন্সিয়ালস আছে স্যার, solitary rectal ulcer হতে পারে হ্যাঁ, স্যার। তাহলে সেটা তো তাও তাও তো একটা মানে বেটার ডায়াগনোসিস, বেটার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। কিন্তু ইন্টারনাল হেমোরয়েড তো তুমি যদি প্রক্টোস্কোপি করে নাই পাও, তাহলে তো এখানে আনতেই পারবা না। এক্স্যাক্টলি। তার বয়স কত বলছিলা? 67 years। হ্যাঁ, 67 years স্যার। 67। এই বয়সে আর কি ডিফারেন্সিয়াল এরকম ব্লিডিং আর কিসের থেকে হতে পারে? স্যার, প্রোক্টাইটিস হতে পারে, আলসারেটিভ কোলাইটিস হতে পারে ইনভলভিং রেক্টাম। আলসারটিভ না, প্রক্টাইটিস। সেটা ইউজুয়াল হবে। আর কোনো কন্ডিশন হয়, কোনো আর কোনো বেনাইন কন্ডিশন চিন্তা করো তো একটু কিছু। স্যার, ডায়াবেটিকুলাইসিস হতে পারে স্যার। না, শোনো, ডায়াবেটিকুলাইটিস বললে তো হবে না। ডায়াবেটিকুলাইটিস এর ব্লিডিং কিরকম হয় আসলে? স্যার অল্টারনেস। নো নো নো, এটা কি মানে হুম কোময় বিষয় কোনটা হয় স্যার? হুম ইউজুয়ালি কেমন হয় ডায়াবেটিকুলাস থাকলে, যদি ব্লিডিং হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কেমন হয়? এরকম তার যেমন 1 মাস দিয়ে অল্প অল্প করে ব্লাড যাচ্ছে, ওপেন স্টিক টু দ্য স্টুল, ইউজুয়ালি ডায়াবেটিকুলাম থেকে কি ধরনের ব্লিডিং হয়? স্যার আমার জানা নেই। সাধারণ। না, তোমার তোমার ওর ওর না ওর এই ভয়েসের সমস্যা হচ্ছে, আসলে শোনাও যাচ্ছে না। আমি মাঝে 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 শুনি আর কিছু কিছু গেস করে নিচ্ছি আসলে। আচ্ছা আচ্ছা। যেমন এখন আপনার শোনা কথা যাচ্ছে ক্লিয়ার, স্যার? ওর কোথাও না সমস্যা হচ্ছে একটু। না, তোমার দেখো, একটা এই রুগীটার যদি তুমি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করতে হয়, হ্যাঁ, তাহলে ডিফারেন্সিয়াল আসলে বলো তো, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমরা কিসের উপরে ভিত্তি করে বলি? স্যার, অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমস গুলো এক্সক্লুড করার জন্য স্যার আমরা ডিফারেন্সিয়াল করলাম।
আচ্ছা, এই যে তার যে টোটাল হিস্ট্রি এবং যে প্রেজেন্টেশন, আমাদের কোলোরেক্টালের একজন ফাইনাল পার্টের স্টুডেন্ট, বলো তো যে তোমার কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস যদি জিজ্ঞেস করে, একটা এক্সামিনার তো জিজ্ঞেস করতেই পারে, যে কি কি আনতে পারতে। দেখো, সলিটারি রেকটাল আলসার সিনড্রোম বলছো, সলিটারি রেকটাল আলসার সিনড্রোম কোন বয়সে হয়? স্যার এটা স্যার ইউজুয়ালি স্যার ইয়াং এজে হয় স্যার। তোমার সাউন্ড এতক্ষণ কি ছিল? স্যার এতক্ষণ স্যার আমি ইয়ারফোন ইউজ করছিলাম। তুমি কষ্ট দিয়েছো সবাইকে এখন। হ্যাঁ, এখন তো ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে তোমার কথা। তাহলে সলিটারি রেকটাল আলসার সিনড্রোম হয় ইয়াং এজে, তাই না? Yes, তুমি sir. 67 ইয়ার্স এ সলিটারি রেকটাল আলসার সিনড্রোম, ভেরি ভেরি রেয়ার। তাহলে কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসবে এখানে? তুমি বলছো আলসারেটিভ কোলাইটিস। Yes, sir. আলসারেটিভ কোলাইটিস, রেকটাম স্পেয়ার্ড আলসারেটিভ কোলাইটিস কিরকম পার্সেন্টেজ? আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডাক্তার শিহাব বলছি। হ্যাঁ, শিহাব, ডক্টর শিহাব। হ্যাঁ শিহাব, বলো ডক্টর শিহাব, আমরা শুনছি। ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। মানে আমাকে শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, 67 ইয়ার্স ওল্ড, তার ক্লোপিডগ্রেল ড্রাগ হিস্ট্রি যদি আমরা দেখি স্যার, পেশেন্ট কিন্তু স্যার ক্লোপিডগ্রেল খাচ্ছে, সাথে স্টেন্টিং করা আছে পেশেন্টের। এই জিনিসটা আমাদের ক্ল্যারিফাই করতে হবে স্যার, যে তার যে ড্রাগ হিস্ট্রির জন্য তার ব্লাড থিনারের জন্য তার ব্লিডিং হচ্ছে কিনা। আর ইউজুয়ালি ডাইভার্টিকুলোসিসে স্যার টরেনশিয়াল ব্লিডিং হয়, এতদিন ধরে ক্রনিক ব্লিডিং হবে না, অ্যাকিউট সিভিয়ার ব্লিডিং হবে, যেটাতে তাকে হসপিটালাইজ করে তার ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগতে পারে। তো এই জিনিসগুলা একটু ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে স্যার। রাইট, ওকে। প্রফেসর শাহাদাত, শুনতে পাচ্ছ? স্যার এই যে, এখানে স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ বলো আব্দুল্লাহ। স্যার এখানে আমরা কার্সিনোমা লেফট কোলন চিন্তা করছি না কেন স্যার? এখানে তো পেশেন্টের সেন্স অফ ইনকমপ্লিট ইভাকুয়েশন বা টেনেসমাস এগুলোর হিস্ট্রি তো নাই স্যার। তাহলে স্যার কার্সিনোমা লেফট কোলন না কেন স্যার? স্প্লিনিক অর স্যার ডিসেন্ডিং কোলন স্যার। দেখি আমাদের অন্য স্টুডেন্ট কি বলে। শিহাব স্যার বলবে। কোলোরেক্টাল পলিপ একটা দিদি আসতে পারে স্যার। ওকে, একটা অ্যামিবোমা আসতে পারে স্যার। ল্যাকটাল। অ্যামিবোমা স্যার, একটা ডিটি তো স্যার সিয়ার রেক্টামের। হ্যাঁ এমনি গ্রানুলোমা। মোহিত, মানে প্রোক্টোস্কোপিক এক্সামিনেশন তোমার ভিজুয়াল যে ইমপ্রেশন, দ্যাট পার্ট অফ দ্য রেকটাম মিউকোজা লুকস হেলদি, এই তো? স্যার এটা কিন্তু অনেক কিছুই এক্সক্লুড করে দেয় আমাদের, অনেক প্যাথোলজি লাইক আলসারেটিভ কোলাইটিস। হ্যাঁ, অ্যান্ড অ্যামিবোমা পার্টিকুলার একটা সাইট কুড বি। স্যার অ্যাডেনোমাটাস পলিপ হতে পারে স্যার, রেক্টাল পলিপ। উপরে আপার পার্টে ইয়েস স্যার। মেবি দ্যাট কুড বি। Shad, are you connected, Professor Shadat? জি স্যার, সালাম কানেক্টেড। আমি মিউটেড ছিলাম আর কি। ও আচ্ছা। আমি বলছি যে আমাদের কোলোরেক্টাল একটা স্টুডেন্ট, এই যে তার হিস্ট্রি, তুমি হুম। দেখো, তুমি সলিটারি রেকটাল আলসার সিনড্রোম বললে তো অনেক কিছু বলতে পারো, বাট এক্সামিনার উইল নট বি হ্যাপি। তুমি যদি ডায়াবেটিকুলার ব্লিডিং বলে, এক্সামিনার হ্যাপি হবে না। তুমি যদি ক্লপিডোগ্রালের ব্লিডিং এর কথা বলো উইথ ফ্রেশ ব্লাড, তাও এক্সামিনার হ্যাপি হবে না, কারণ তাহলে পেশেন্ট সিভিয়ারলি অ্যানিমিক হইতে হবে। কারণ এত কম এরকম হবে না, ক্লপিডোগ্রাল খায়, একটা ফ্রেশ ব্লাড পার রেক্টাল হচ্ছে, সেটা কম ব্লিডিং এ হবে না। তাহলে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কোনগুলা বলি? সাধারণত ভেরি ক্লোজলি রিলেটেড,
আবার তুমি আলসারেটিভ কোলাইটিসও তুমি বলতে পারবে না, যেহেতু ওইটা তো রেয়ার হবে যে রেকটাম স্পেয়ার্ড আলসারেটিভ কোলাইটিস, সেটার তো সংখ্যা খুবই কম। লাইকলি। তাহলে এখানে দুইটা পয়েন্ট আমাদের তো কনসিডার করতে হবে, একটা হচ্ছে ব্রাইট রেড ব্লাড আর একটা হচ্ছে অল্টারেশন অফ দি পাওয়ার হ্যাবিট। তাহলে এই দুইটা কোনটার মধ্যে যায়? স্যার পেশেন্টের মিউকাস ডিসচার্জ আছে, কার্সিনোমা এই যে মিউকাস ডিসচার্জ আছে, জি স্যার, কার্সিনোমা লেফট কোলন আর স্যার অ্যাডেনোমাটাস পলিপ, যেখানে পলিপ থেকে ব্লিডিং তাহলে হচ্ছে। প্রথম ও যেটা বলছে যে কার্সিনোমা, ওর ডায়াগনোসিস কার্সিনোমা আপার রেকটাম, আমরা কিন্তু ডিসএগ্রি করিনি। ও এটা যদি স্যার বলে কার্সিনোমা আপার রেকটাম অর রেক্টোসিগময়েড, আসলে এর বাইরে তো তুমি বলতেও পারবা না। কার্সিনোমা আপার রেকটাম রেক্টোসিগময়েড হইলেও তো তোমার অল্টারেশন অফ দি এরকম ইয়ে হবে না। তোমার কি বলে, এই রোগীর কি টেনেস মাসের হিস্ট্রি বলছে কোনো? ইয়েস স্যার, বলেছে? ইয়েস স্যার। উনি স্যার ওয়াশরুমে যাওয়ার পর ওনার ইভাকুয়েশন হয়নি এরকম বলেছে স্যার, জাস্ট ফ্ল্যাটাস গেছে আর মিউকাস গেছে, তাহলে ফ্রুটফুল টেনেস ইভাকুয়েশন। না না, আছে তো, তাহলে তো এটা তো তোমার একটা স্ট্রং ফাইন্ডিং ফর দি রেকটাল ক্যান্সার, তাই না? যে পার রেকটাল ব্লিডিং এবং ফ্রেশ ব্লাড, অল্টারেশন অফ বাউল হ্যাবিট অ্যান্ড টেনেস মাস তোমার ডিয়ারিতে না লাগলেও এটা কার্সিনোমা, রাইট। এই তো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হবে। আর তুমি যদি এর সাথে হ্যাঁ বলতে পারো, তুমি এডিনোমাটাস পলিপও বলতে পারো, ওই লেভেলে থাকলে, একটা লার্জ পলিপ থাকে না, আমরা অনেক সময় তো হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া পাই, এটা পলিপয়েডাল মাস, কিন্তু ফাইনালি দেখা যাচ্ছে যে হাই গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া আসছে, সেখান থেকেও তো ব্লিডিং হয় পেশেন্টের। আর আরো রেয়ার পসিবিলিটি ওই যে বলছে যে আব্দুল্লাহ নাকে বলছে যে কার্সিনোমা লেফট কলন না কেন, হ্যাঁ কার্সিনোমা লেফট কলনও হতে পারে, সিগময়েড কলন একটা লেশন থেকেও হতে পারে, এরকম একটা ফিচার হইতে পারে। পেশেন্ট কখনোই 100% অ্যাকুরেট ডিসক্রিপশন, এই যে তোমার ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি প্লাস সামটাইমস এই যে ইনকমপ্লিট ইভ্যাকুয়েশন আসলে খুব কারেক্টলি বলতে পারে পেশেন্ট কম। জি, ওকে। তাহলে আমাদের আর যেমন আমি এখান থেকে আরেকটা জায়গায় যাই, ধরো একটা এই পেশেন্টটাই তুমি ডিআরই ফাইন্ডিং এ গ্রোথটা পেলে উইদিন 6 সেন্টিমিটার বা 5 সেন্টিমিটার ফ্রম দি অ্যানাল ভার্জ, সেক্ষেত্রে যদি জিজ্ঞেস করা হইতো তোমার হাতে লাগে আলসারেটিভ প্রলিফারেটিভ লেশন, ডিআরিতে পাওয়া যাচ্ছে এরকমই আছে যে ব্লিডিং হয়, মিউকাস ডিসচার্জ হয়, ইনকমপ্লিট ইভাকুয়েশনও হয়, তখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে এর ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি হবে, তখন যে একজন বলছে না লিম্ফোমা হতে পারে, ক্রনস হতে পারে, ইভেন রেক্টাল আলসার সিনড্রোম হতে পারে, কেউ একজন লিখছে যে অ্যামিবি গ্র্যান্ড এখন রেয়ার বাট স্টিল একটা ডিফারেন্সিয়াল আসতে পারে। কিন্তু ধরে নিতে হবে যে এইরকম ক্ষেত্রে 98% কার্সিনোমা রেকটাম, আর আমরা বলছি এটা উইদিন পার্সেন্ট। Exactly. এইটুকু ডিসকাশনে আর কোনো কারো কোয়ারি আছে কি আমি add করতে চাও আমি কিনা? আমি ডাক্তার মোহাম্মদ রশিদুল ইসলাম বলছি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হ্যাঁ, মেডিকেল। রশিদ বলো। স্যার আমি জানতে চাচ্ছি, একটা পয়েন্ট দিছে, সেই কয়েক না প্রক্টোসিগময়েডোস্কোপি করবে, এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছি।
স্যার আমি স্যার প্রোক্টোস্কোপি করে দেখতে চাইছি। না না তুমি তুমি দেখো প্রক্টোস্কোপি লিখো নাই, প্রক্টোস্কোপি যদি তুমি লিখতা তাহলে তুমি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কখনো হেমোরয়েডাল ডিজিজ বলতে পারতা না, কারণ তুমি নিজের চোখে তখন অ্যানাল কুশন গুলো দেখতা যে হোয়াট ইজ দি কন্ডিশন অফ অ্যানাল কুশনস। সুতরাং অ্যানাল কুশনস তুমি নিজের চোখে দেখে সেটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস তুমি আনতে পারতা না। ওকে ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। আর তুমি যদি বলো যে তুমি পাররেক্টাল এক্সামিনেশনের একটা পার্ট যদি প্রক্টোসিগময়েডোস্কোপি করো, তাহলে তোমার ডায়াগনোসিস ওইটা করার পরে যদি বলতাম মাই ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, তাহলে কনফার্ম হয়ে যেত। ফাইন, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, প্রসিড। বলো মোহিত, কি করবে? হাউ উইল ইউ প্রসিড উইথ দিস পেশেন্ট নাও? Sir, now I want to do some baseline investigation, and for confirmation of diagnosis, I want to do colonoscopy. কোলোনোস্কোপি, এই তো? After doing the baseline investigations. এটা বুঝতে পেরেছি, যে বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন। আফটার ডুইং দি বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন তুমি কোলোনোস্কোপি করতে চাও। হ্যাঁ, তোমার হিমোগ্লোবিন হচ্ছে 11, যেটা প্রফেসর সাদ জিজ্ঞাসা করছিলেন যে এনিমিক কিনা, এখানে এটা আমরা পেলাম। আর দিস ইজ দ্য ফিউ বেসলাইন ইনভেস্টিগেশনস। ওকে, এখানে ডু ইউ ফাইন্ড এনি অ্যাবনর্মালিটিস অর অল আর উইদিন নর্মাল রেঞ্জ? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Sir, yes, sir, slightly raised. Yes. Yes, sir. Okay then. So this is your colonoscopic. You read it? The colonoscopy shows large ulceroproliferative mass lesion at rectosigmoid junction. Polyps seen, one at sigmoid colon, two at descending colon, one at transverse colon. এটা ডেসক্রিপশন অনেক কিছু লেখা ছিল, কিন্তু আসলে মানে জায়গাটা অ্যাকোমোডেট করার জন্য দেওয়া হয়নি। বাট এখানে যে রিপোর্টে যে জিনিসটা ইয়ে ছিল, ওরা তখন মানে লিখেছিল ইট ইজ ফ্রম দ্য 12 সেন্টিমিটার ফ্রম অ্যানাল ভার্জ। ওকে, এটা লেখা আছে, এন্ড আদার পার্টস অফ মানে অ্যাপিয়ার নর্মাল। সো এখান থেকে বায়োপসি যেটা, এখান থেকে কোনো কোশ্চেন প্রফেসর সাদত? জি স্যার। না, ও তো ঠিক মতোই আছে যে সে বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন করে একটা কোলোনোস্কোপি করবে, এবং কোলোনোস্কোপিক বায়োপসিও নেওয়া হয়েছে, তাই না? বায়োপসি নেওয়া হয়েছে, বায়োপসি ইজ কম্পাটিবল উইথ অ্যাডেনোকার্সিনোমা গ্রেড 2। স্যার আসসালামু আলাইকুম। প্রক্টোসিগময়েডোস্কোপিতে করার পরে যদি ক্যান্সার দেখা যায়, তারপরেও কি কোলোনোস্কোপি রিকমেন্ডেশন ফর সিনক্রাস লেশন অনলি, নাকি ইট হ্যাজ অলসো দ্য পারপাস অফ বায়োপসি এন্ড কনফার্মেশন অফ ডায়াগনোসিস? তো কোশ্চেনটা একটু ক্লিয়ার করে বলো তো। প্রক্টোসিগময়েডোস্কোপি হলো তো আমরা তো দেখা গেলে তো বায়োপসি তুমি তখনই নিতে তুমি পারছো। সিগমোইডোস্কোপি করলে তো বায়োপসি নিবেই, জি। কারণ হ্যাঁ, তখন এটা হবে না। হ্যাঁ, দেন আমরা আবার কলোনোস্কোপি করব, আবার বায়োপসি নিব। না, তুমি তো আবার বায়োপসি নিবে না। জি স্যার। কোলোনোস্কোপি তাহলে এই ক্ষেত্রে কোলোনোস্কোপিটা কি সিনক্রাস লেশন দেখার জন্য হলো? সিনক্রোনাস লেশন বা সিনক্রোনাস ম্যালিগন্যান্সি, অফকোর্স তোমার তো সেটা ইন্ডিকেশনই। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, প্রসিড কর প্রফেসর সাদত। এখানে যে গ্রোথের সাথে যে মাল্টিপল পলিপ আছে, পলিপ গুলো থেকেও কি বায়োপসি নেওয়া দরকার ছিল? পলিপগুলো থেকে জি স্যার। পলিপেক্টমি, ওই টেসাইল সাথে পলিপ হলে হয়তো বা নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মাল্টিপল পলিপ হলে। না, মাল্টিপল মানে কতগুলা, এই ম্যাপিংটাও তো দরকার যে কতগুলা পলিপ, সেটা কি জি স্যার। কোলোনোস্কোপিক্যালি রিমুভ করা পসিবল কিনা। চারটা যদি পলিপ বলেছে ওরা, পলিপ ওয়ান সিন এট দ্য সিগময়েড কোলন, টু এট দ্য ডিসেন্ডিং কোলন, এন্ড ওয়ান এট দ্য ট্রান্সভার্স কোলন। হ্যাঁ, তাহলে তো এই চারটা পলিপেক্টমি করে তার বায়োপসি তো দেখতেই হবে। ইয়েস, সবগুলো করেছিল এবং আলটিমেটলি রিপোর্ট ওয়াজ অ্যাডনোমাটাস পলিপ। তারপর এরপরে কি করবে?
এরপর স্যার আমি ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করতে চাই স্যার। ইমিউনোহিস্ট্রি মানে তুমি ফর MSI MMR status from the biopsy. এখানে রিপোর্টটা ছিল, বাট এখানে প্রফিশিয়েন্ট হ্যাঁ। After that, I want to do the staging investigation for the metastatic workup. I want to do contrast enhanced CT of chest, abdomen, and pelvis. For local staging, I want to do MRI of pelvis. আচ্ছা, আমাদের এই পেশেন্টটার এই যে 12 সেন্টিমিটার ফ্রম দি অ্যানাল ভার্জ, এই আচ্ছা তোমাকে কি একটা রেকটাম কতটুকু জিজ্ঞেস করছিলাম না? Yes, sir. সেটা কিভাবে বলছো তুমি? Sir, MRI findings দিয়ে বলেছি স্যার, sacral promontory MRI থেকে। Yes, sir. হ্যাঁ, আসলে কত ভাবে রেকটামকে ডিফাইন করে, কত ভাবে করা যায়? এমআরআই দিয়ে তো করা যায়। এমআরআই দিয়ে করলে ধরো একটা পার অপারেট, আমরা 3 ভাগ করি, ধরো একটা পার অপারেটিভ ফাইন্ডিং কোনটা থেকে কোন পর্যন্ত, মানে কোলন কোথায় শেষ, সেখানেই তো রেকটাম শুরু। Yes, sir. যেখানে টিনিয়া কোলাই অ্যাপেন্ডিক্স এপিপ্লয়িকা শেষ হবে, ওখান থেকে স্যার রেকটাম শুরু হচ্ছে। টিনিয়া কোলাই কি একবারে শেষ হবে নাকি কি হবে? না স্যার, ওটা স্যার ডিফিউজ হয়ে যাবে। ডিফিউজ হবে, মানে ট্যাপার্ড থেকে ডিফিউজ হবে। ভেরি গুড। আর অ্যাপেন্ডিক্স এপিপ্লয়িকা কি হবে? শেষ হবে। Yes, sir. ওকে, এখন এমআরআই দিয়ে তুমি বলছো যে সেক্টরাল প্রমোন্টারি থেকে পিউবিক সিম্ফাইসিসের আপার বর্ডার একটা ইমাজিনারি লাইন টানলে সেটাও একটা রেকটাম। Yes, sir. আর এমআরআই দিয়ে আর কোনো কিছু আছে? আর কোনো? সিগময়েড টেক অফ বলে না? Yes, sir. Sigmoid takeoff. সিগময়েড টেক অফ বোঝা যায় কিভাবে? এখানে এন্ড অ্যাঙ্গেল, তাহলে চিন্তা করি যে ইনঅপারেটিভ একটা চিন্তা করতে পারে কোন দিক থেকে টার্ম, সেটা তুমি ভালো বলছো, আই এম ভেরি ইমপ্রেস। আর এমআরআই এই পয়েন্টগুলো বলা যায়। আর কোলোনোস্কোপি করে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে কোনো কোনো সেন্টারে মনে বলে 12 সেন্টিমিটার, কোনো কোনো সেন্টারে বলে 15 সেন্টিমিটার। তো এইভাবে রেকটাম, বাট NCCN রিকমেন্ড করে এমআরআই এর sacral promontory থেকে আপার বর্ডার অফ দ্য pubic symphysis for the part of radiation. আমি আছে যে 12 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য অ্যানাল ভার্জ যে গ্রোথটা, তো তুমি তো সবাই জানো যে এটা হবে না, যেহেতু ডিআরই করছে অ্যাটলিস্ট 8 সেন্টিমিটার উপরে। তো এই পেশেন্টের যদি বায়োপসি নেগেটিভ হতো তখন কি করতে? upon specific colitis like this report. স্যার আমি রিবায়োপসি এই রিকমেন্ডেশন করব স্যার, রিবায়োপসির জন্য বলবো। রিবায়োপসি করবে। আমাদের কোলোরেক্টালের স্টুডেন্টের কোনো আইডিয়া আছে ওর সাথে একমত নাকি কোনো মত আছে? না কেন, এটা আমরা যে কোলন ক্যান্সার তো সেখানে যে বায়োপসি নেগেটিভ, একটা ক্যান্সার বায়োপসি নেগেটিভ, দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? আমার রেকটাল ক্যান্সারে নিউমেন থেরাপিটা প্রাইম অপশন, আমার হচ্ছে ফসল ডায়ালিসিস নেসেসারি, বাট কোলন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সার্জারি মে বি দ্য প্রাইম অপশন ইন কেস অফ। এই রিলেশনটা যদি তুমি তো শিওর নাই, স্যার আমরা এমআরআই করে দিই স্যার, যেটা আসলে কোথায় পজিশনটা আছে এবং মেজোরেক্টাল ফাসার সাথে বা মেজোরেক্টাল ফ্যাটে এটা কতটুকু ইনভলভমেন্ট আছে, সেটা যদি স্যার মেজোরেক্টাল ফ্যাটে থাকে তাহলে তো এটা রেকটাল লিশন ধরে আমরা স্যার আগাইতে পারি। আর যদি স্যার রেকটাম হয় ধরে তাহলে যদি আগাও তাহলে বায়োপসি কনফার্ম করতে চাচ্ছ? কনফার্ম করতে চাচ্ছি। ওকে। আর যদি কোলনের মতো করে চিকিৎসা করতে হয়?
কোলনের মতো করে চিকিৎসা করতে হলেও স্যার আমার এটা সেকেন্ড টাইম বায়োপসি নিয়ে আমি প্রুফ করার চেষ্টা করবো স্যার। তারপরে আর মানে লিশনের সাইজ এবং হচ্ছে কোলোনোস্কোপিক ফিচার দেখে আমি তো মানে মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে রেকটাল ক্যান্সার তোমাকে বায়োপসি কনফার্ম করতে হবে, বাট যদি কোলনের মতো করে চিকিৎসা করতে হয় তাহলে তুমি কনফার্ম না করেও তুমি সার্জারি করতে পারবে। জি স্যার। রেকটাম হইলে যেহেতু নিউরোডজিভেন্টের কোয়েশ্চেন, সেখানে তোমার বায়োপসি কনফার্ম করতে হবে, আইদার রিপিট কোলোনোস্কোপি অর আন্ডার অ্যানেস্থেসিয়া যদি কোনো বায়োপসি নেওয়া যায় সেটাও নিতে হবে। রাইট। স্যার বায়োপসি নেগেটিভ হলে কি স্যার আমরা এমআরআই করবো নাকি স্যার? আমরা তো এমআরআইটা করি বায়োপসি পজিটিভ হওয়ার পরেই স্যার। না, তুমি ধরো এই লেশনে তুমি কি করবে? তুমি তো একটা কোলোনোস্কোপি করে এই ফাইন্ডিং এর পরেই তো তোমার বায়োপসি রিপোর্ট, ইভেন বায়োপসি রিপোর্ট আসার আগে তোমার স্টেজিং ইনভেস্টিগেশনও হবে, কারণ এটা তো অবভিয়াস তোমার হয়তো। লেশন লুকিং ম্যালিগনেন্সি, সো দ্যাট ওটা দিয়েও ডিসাইড করতে পারো। বাট স্টুডেন্টের জন্য আনসার হচ্ছে যে স্যার রেকটাল পরীক্ষার ক্যান্সার জন্য বায়োপসি শুড বি স্যার। বায়োপসি কনফার্ম করে চিকিৎসার প্ল্যান করতে হবে, জি স্যার। যেহেতু কোয়েশ্চেন অফ নিউরোডজিভেন্ট। জি স্যার। স্যার এক্ষেত্রে যদি রিপিটেডলি আমাদের বায়োপসিটা নেগেটিভ আসে বা আমরা যদি ডিসাইড করতে না পারি, এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ডের রোল আছে কিনা স্যার? ব্যাপার তো একই দাঁড়ালো। আমার আমার তো দরকার টিস্যু ডায়াগনোসিস, টিস্যু ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে হবে না? ইজ ইম্পর্টেন্ট থিং। আল্ট্রাসাউন্ড করে তোমাকে টিস্যু ডায়াগনোসিস দিতে পারছে না। স্যার বায়োপসি নেয়ার ক্ষেত্রে স্যার এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ডের কোনো রোল আছে? ওটা কোনো হেল্প করবে কিনা? FNA হলে হতে পারে, কিন্তু এখানে তো হবে না। মানে মানে আমরা যদি দেখি যে এই লিশনটা তার পেরিফেরিয়াল জায়গা থেকে এত জায়গাগুলো আছে, রিপিট বায়োপসিতে এটা আনলাইকলি পেশেন্টের মিস হয়, তাই না প্রফেসর সাদত? কি মনে হয় এই যে কোনো নেক্রোটিক খুব একটা স্ল্যাব? আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। রেকটাল ক্যান্সার যদি হয় রিপিট বায়োপসি নিবে, অনেক সময় রিপিট বায়োপসিও নেগেটিভ আসে, তখন আমরা অনেক আন্ডার অ্যানেস্থেসিয়ায় তার টিস্যুর অ্যামাউন্টটা বাড়ানোর জন্য সরাসরি বায়োপসিতে যাওয়া হয় পার রেকটালি। আর ও আর একটা জিনিস বলছে যে বাই দিস টাইম সে এমএমআর করতে দিবে। ইয়েস স্যার। এই ক্ষেত্রে কি প্রফেসর সাদত, যদি বায়োপসির ক্ষেত্রে যদি মানে আমার কোলোনোস্কোপিতে তো টিস্যু খুব কম থাকে, বাট ইভেন সেক্ষেত্রে যদি মানে রিজিড সিগময়েডোস্কোপিক বায়োপসি মানে একটা কি অপশন আছে যেখানে একটা অ্যাডিকুয়েট টিস্যু আনার একটা অপশন আছে বাই রিজিড সিগময়েডোস্কোপি? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? রিজিড সিগময়েডোস্কোপিতেও আনা যাবে, কিন্তু রিজিড সিগময়েডোস্কোপি এখন অলমোস্ট মানে খুবই কমই ইউজ। ওকে। রিবায়োপসি করার সময় ফার্স্টে তো আমরা প্রক্টোসিগমোইডোস্কোপি বায়োপসি নিলাম, তখন আর কোলোনোস্কোপি বায়োপসি নিলাম না। কিন্তু রিবায়োপসির ক্ষেত্রে কি আমরা আর প্রক্টোসিগমোইডোস্কোপি বায়োপসিতে যাব না সরাসরি কোলোনিক বায়োপসিতে যাব? যদি প্রক্টোস্কোপিক বায়োপসি যদি করা যায় যে কাছে, তাহলে ওইটা তো প্রেফারেবল অপশন। জি স্যার। ওকে। কারণ তুমি যদি রেকটাল ক্যান্সার ইভ্যালুয়েশন ওই জন্য রশিদ জিজ্ঞেস করছে, তুমি প্রক্টোস্কোপি তো সে করছে, প্রক্টোস্কোপি ইন রেকটাল ক্যান্সার বলা আছে যে প্রক্টোস্কোপি তোমাকে একদমই যে রিকমেন্ডেড 100% করতে হবে তাও না, কনসিডার করার কথা বলা হয়েছে। কনসিডার। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে যে সব রোগীর প্রক্টোস্কোপি করা যাবেও না। জি স্যার। ওকে। সো আলটিমেটলি দেখি আমাদের এমআরআই ফাইন্ডিংসটা কি ছিল। স্যার আমি স্যার অরুণ বলছিলাম স্যার, একটা জায়গায় স্যার আমার একটু কনফিউশন হচ্ছে। বলো। স্যার স্যার আমি বলছিলাম যে স্যার ওই স্যার যেটা বলতেছিলেন যে রিজিড সিগময়েডোস্কোপি করে যদি এটা স্যার আমার ডিস্টেন্সটা অ্যাডিকুয়েটলি আমি ধরতে পারি যে এটা ইয়েস এটা কলোনিক হিসেবেই আমি ট্রিট করতে পারবো, তবে সেই জায়গায় কি আর স্যার বায়োপসির খুব বেশি প্রয়োজন আছে কিনা, মানে রিপিট ট্রাই করার প্রয়োজন আছে কিনা? না, এই ব্যাপারে কিন্তু ধরো ASCRS এর যে কনসেন্স যে রিকমেন্ডেশন, সেটা হচ্ছে যে তুমি যখন কোলন হিসাবে ট্রিট করবে তখন রিপিট বায়োপসি ইজ নট ইন্ডিকেটেড। শুধুমাত্র 2-3টা জায়গা ছাড়া, আমরা গত ক্লাসে বলছি সেটা, যে একটা হতে পারে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বায়োপসি ছাড়া তোমার হয়তো এটা টাকা দিবে না, আর একটা হতে পারে যে যদি এটা কনফিউশন হয় লিম্ফোমার সাথে, আর বলে যে ইসকেমিক কোলাইটিস ইসকেমিক আলসারের সাথে যদি কোনো কনফিউশন হয়, এই ক্ষেত্রে বায়োপসি ইন্ডিকেটেড। আদারওয়াইজ বলছে আলসারেটেড লেশন রিপিট বায়োপসি মে কজ পারফোরেশন, মে কজ ব্লিডিং,
এবং may cause confusion to the patient as it may be negative. মানে আমাদের তো স্যার কনফিউশনের জায়গাটা শুধু রেট্রোসিগময়েড এরিয়াটাই নাকি স্যার? না, ওই যে তুমি তোমার এই কথাটাতে যদি তুমি স্টিক থাকো যে তুমি যে কোলন হিসেবে ট্রিট করো, তাহলে আর বারবার বায়োপসি নেওয়ার দরকার নেই। আচ্ছা স্যার। বাট রেকটাম হইলে এটাই স্টুডেন্টদের জন্য বেটার আনসার যে হ্যাঁ বায়োপসি কনফার্ম করতে হবে, কারণ মোস্ট অফ দি রেকটাল ক্যান্সার নিডস নিওঅ্যাডজুভেন্ট ট্রিটমেন্ট। জি স্যার। ওকে, নেক্সট যাই আমরা এমআরআই পেলভিস। My pelvis shows impression, rectocy growth, positive T3 and 1 MX. লোকেশন কোথায়? Rectosigmoid, sir. A distance from the lower edge of the tumor from anal verge is 11 centimeters. Anal verge থেকে 11 centimeter উপরে। গুড, তাই তো সব একটা শান্তির মধ্যে আছো তুমি মোটামুটি। 11 সেন্টিমিটার উপরে এমআরআই বলছে, তোমার ডিআরইতে পাও না। আবার ওই হিস্টোপ্যাথোলজি গ্রেড কি আসছিল? গ্রেড 2। Moderately differentiated, sir. Grade 2. গ্রেড 2। এইদিকে T3N1 MX, সিটি স্ক্যান, সিএ লেভেল, এগুলা কিরকম? সিএ লেভেল উইদিন নর্মাল রেঞ্জ, সিটি চেস্ট অ্যাবডোমেন পেলভিস, এটা সিটিতে বলেছে T3N1 এনজিও, সিটিতে অন্য কোনো মেটাস্ট্যাটিক বা আদার লিমোডাল কোনো ইয়ে নেই। চেস্ট এক্স রে ইজ নর্মাল, সিটি চেস্ট ইজ নর্মাল। আচ্ছা, এই লেশনটা যদিও রেক্টোসিগময়েডে বলছে, কিন্তু লেশনটাকে আমরা ওই স্যাজাইটাল একটা ভিউ আছে যেটা লেশনটা কিভাবে আছে? দেখাচ্ছে আপার রেকটাল তো মনে হচ্ছে। আপার রেক্টাম, এটা না এটা? হুম। জি স্যার, আপার রেকটালে মনে হচ্ছে। এটা এখন আপনি যদি এই যে এনসিসিএন এর যে রিকমেন্ডেশন রেক্টামের ডেফিনিশন, সেই হিসেবে স্যার আপার রেকটামে পড়ে স্যার। সেই হিসাবে এই যে স্যাক্রাল প্রমোটারি থেকে কিউবিক সিনথেসিসের উপরে টান দিলে কিন্তু গ্রোথটা মোস্টলি মানে অলমোস্ট 90% এর নিচেই আপার রেকটাম। আপার স্যার রেক্টাম এমআরআই ফাইন্ডিং এ কিন্তু বলেছে যে, এখন স্যার এমআরআই ফাইন্ডিং এ কিন্তু বলেছে অ্যানাল ভার্স থেকে 11 সেন্টিমিটার। এটাও তো স্যার আমরা বলতে পারি যে এটা আপার আপার রেক্টাম। রেকটাম বলা যায়। হ্যাঁ, সেটাও ঠিক আছে, তো সেটাও ঠিক আছে, এটা দেখে তাই ঠিক আছে। ওটা তো এমআরআই তো ফিচার এটা। জি জি। তাহলে এখন কি করতে চাও? Sir, I want to arrange an MDT. গ্রেট। তো আজাদ স্যারের তো সব মানে এমডিটি ছাড়া তো কোনো কথাই নাই দেখা যাচ্ছে এখানে। আচ্ছা, তোমার রাইট, কি কি মনে হয় যে এমডিটি তে কি সিদ্ধান্ত হবে এই পেশেন্টের, বা কি কি সিদ্ধান্ত হতে পারে? আমরা যদি একটু সামারাইজ করি, আমরা সবার একটু রিক্যাপ যদি করি, তাহলে দেখি যে এই ভদ্রলোকের বয়স হচ্ছে 67 ইয়ার্স, বিএমআই 23, ইকো পারফরমেন্স 1, মেডিকেশন, কোলোনোস্কোপিতে 12 সেন্টিমিটার, বায়োপসি গ্রেড 3 অ্যাডিনোকার্সিনোমা, এমআরআই রেক্টোসিগময়েড টিউমার 11 সেন্টিমিটার, T3N1 M0, সিটি চেস্ট অ্যাবডোমেন পেলভিস T3N1 আর নো মেটাস্টেসিস, সিটি চেস্ট নর্মাল, CA 3.67, এমআরআই স্ট্যাটাস প্রফিশিয়েন্ট। সো আমরা এটাকে বলতে পারি ইটস লোকালি অ্যাডভান্স সিগময়েড রেক্টোসিগময়েড ক্যান্সার। আপার, আমরা এখন কি বলবো যে আপার রেক্টাল ক্যান্সারই তো, অফকোর্স। আপার রেক্টাল ক্যান্সার। সো ক্লিনিক্যাল স্টেজিং আমাদের CT3N1 M0। সো হোয়াট উড বি ডিসিশন নাও? কি ডিসিশন নিবে তুমি বলো? Sir, according to the NCCN guideline, I want to go neoadjuvant chemoradiotherapy, sir. প্রফেসর সাদত?
এর সাথে ওর সাথে ওই আমাদের স্টুডেন্ট আরো যারা আছে তাকে একমত নাকি কিছু দ্বিমত আছে, বা আর কোনো অপশন বলতে পারে কিনা যে আরো কিছু অপশনে যেতে অপশন চাও? স্যার দুটোই আছে স্যার, আপফ্রন্টও যাওয়া যায় স্যার, নিউ আর্গুমেন্টেও যাওয়া যায় স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ বলো। বলো। স্যার আগে কিন্তু এসমো গাইডলাইনও ছিল যে আপার এন্ড মিড রেকটাম T3N1A পর্যন্ত আপফ্রন্ট সার্জারি। এখন কিন্তু রিসেন্ট এনসিসিএনেও আপার রেকটামের জন্য বিশেষ করে T3N1 পর্যন্ত কিন্তু আপফ্রন্ট সার্জারির একটা অপশন আছে। আর এই টিউমারটা তো অলমোস্ট লো রিস্ক একটা ডিজিজ। তো এনসিসিএন তুমি N1 তুমি তো আপফ্রন্টের কথা বলা হয় না স্যার, এনসিসিএন N1 কে ওরা নিউ আর্গুমেন্টের কথাই বলছে, শুধু T3N0 লো রিস্ক হাই রেক্টাল কে বলছে স্যার আপফ্রন্ট, কিন্তু এসমো তো না, স্যার ওই ওই যে অপশন গুলা যেখানে দেখাইছে এনসিসিএন এর সেখানে একটা টান দিয়ে আবার আপফ্রন্টের হ্যাঁ কথা হ্যাঁ বলছে। জি স্যার, একটা টান দেওয়া আছে ওখানে, সরাসরি লেখা আছে ওখানে আছে। T3N0, বাট একটা টান দিয়ে নিচে আবার অপশন গুলো লেখছে। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ, সো একটা জিনিস যে আমরা আমরা যে এনসিসিএন এর সাথে তো ধরো আমরা একদমই কোনো ইয়েতে যুক্ত না যে এনসিসিএন তুমি যে সবসময় ফলোই করবে। এসমো গাইডলাইনও তুমি চিন্তা করতে পারো, তোমার অপশন তো থাকতেই পারে ডিফারেন্ট। রাইট। হ্যাঁ, এখন যদি তুমি মনে করো যে না এই পেশেন্টটাকে দেখো এর কোনো রিস্ক ওইরকম হাই রিস্ক কোনো ফ্যাক্টর নাই, T3N1, এবং সেই পেশেন্টের 11 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য অ্যানাল ভার্জ, এই পেশেন্টের এখন তুমি যদি কিছু কিছু জিনিস চিন্তা করো, ধরো ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক পেরিটোনিয়াল রিফ্লেকশনের উপরে এনি টিউমার দে ডোন্ট গো ফর দি নিউ অ্যাডজুভেন্ট ট্রিটমেন্ট। ইয়েস, মানে সেন্টার হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সো তারা কিন্তু এটা মেনটেন করে যে না পেরিটোনিয়াল রিফ্লেকশনের উপরে এটা আসলে নিউ অ্যাডজুভেন্টের দিয়ে এক্সট্রা কোনো বেনিফিট হবে না পেশেন্টের, কারণ রেডিয়েশন রিলেটেড কমপ্লিকেশনও তার চেয়ে কম না। তো সেই হিসাবে চিন্তা করলে এই পেশেন্ট তো 11 সেন্টিমিটার উপরে আছে, T3N1 আদার কোনো ফ্যাক্টর নাই, তো সেই হিসাবে আপফ্রন্ট সার্জারি যদি যেতে চায় ও, তাহলে আমার মনে হয় না যে এটা কোনো প্রবলেম হবে যে হ্যাঁ দিস পেশেন্ট আপফ্রন্ট সার্জারিতে যেতে পারে। অর যদি কেউ থেরাপি দিতেই চায়, ধরো আমাকে যদি পার্সোনাল, তো প্রত্যেকটা পেশেন্ট পার্সোনালাইজ করে, আমাকে যদি বলো যে আপনি কি করতে চান, পার্সোনালাইজ করতে চাইলে আরো কিছু কি করা যায়, করলে আমি সর্বোচ্চ আই উইল গো ফর দি শর্ট কোর্স রেডিয়েশন অ্যান্ড ডিলেড সার্জারি। তবে আমার ফার্স্ট অপশন এই পেশেন্টের জন্য আপফ্রন্ট সার্জারি। ডক্টর আরিফ। হ্যাঁ, আরিফ বলুক, আরিফ তো ধরো এরকম পেশেন্ট আরিফের কাছে পাঠানো হইলো। আরিফ স্যার প্লিজ। আমি শুনছি স্যার। আমি কিছু কিছু ব্যাপারে স্যার শাহাদাত স্যারের সাথে একমত। তবে আমি ওই যিনি প্রেজেন্ট করেছেন ওনাকে ওই আসলে তো আমার সাবজেক্ট সেজন্য জিজ্ঞেস করা আর কি। স্যার যখন বলেছে স্যার যে ও কি করতে চায়, উনি উত্তর দিয়েছে যে কেমো রেডিওথেরাপি দিতে চায়। তো হোয়াই নট শুধু কেমোথেরাপি? মানে প্রশ্নটা হচ্ছে এটা যে আপনি কি জানেন যে শুধু কেমোথেরাপি দেওয়া যায় কি, বা কেমো এক্স্যাক্টলি, রেডিওথেরাপি দুইটার কি একই আউটকাম কিনা? মানে ক্যান ইউ স্পেয়ার দ্য রেডিওথেরাপি, তো? আর স্যার ওই যে যেটা স্যার বলেছেন যে সার্জারির কথা, সার্জারি ওটার স্যার, সরি স্যার আমি হ্যাঁ মিস হ্যাঁ। করেছি। স্যার এখানে যেহেতু স্যার নোট পজিটিভ ওই স্যার জন্য আমি স্যার বললাম যে স্যার যেটা এক্সপ্লেন করেছে, হুম। না না আমি বলেছি যে আপনি কি নিউ অ্যাডজুভেন্ট রেডিওথেরাপি কেমো রেডিওথেরাপি না দিয়ে শুধু কেমোথেরাপি দিলেও কি হতো কিনা, মানে এটা কি আপনি জানেন যে মানে এটা কি টিএনটির কেস, না টিএনটি না হলে দেয়া করা যায়? আহ, আহ, আমি কি বুঝাতে পারছি না, ও কথাটা? ও বোধহয় টিএনটি মিন করে নাই, আমার ধারণা ও মিন করছে সিআরটি। তুমি ও কি মিন আচ্ছা স্যার, করছো, রেডিয়েশন তাইলে এবং আমি ওরাল কেমো? প্রসপেক্টাইল মিন করছে, প্রসপেক্টাইল। না, ও কি হ্যাঁ প্রসপেক্টাল হ্যাঁ মিন করছো নাকি তুমি মিন করছো যে মোহিত, তুমি কি মিন ইয়েস স্যার, করছো যে লং কোর্স রেডিয়েশনের সাথে ওরাল কেমো সেটা মিন করছো? ইয়েস স্যার। ওই সেটা মিন করছে, সিআরটি মিন করছে সে। আমার মনে আর তাই স্যার, আর আরিফ জি জিজ্ঞেস স্যার করছে প্রসপেক্টিভ প্রসপেক্টাইলের স্যার কথা। মিন করছে। প্রসপেক্ট ট্রায়ালে কি আচ্ছা আছে? আচ্ছা মোহিত, প্রসপেক্ট ট্রায়ালে না স্যার আমার জানা নেই। আমাদের স্টুডেন্ট বলো একজন, প্রসপেক্টাইল কি? আসসালামু আলাইকুম স্যার, শিহাব বলছি। স্যার ওই প্রসপেক্টাইল হচ্ছে যে কেমোথেরাপি দিয়ে দেখছে যে 20% বেশি যদি রেসপন্স হয়
তাহলে স্যার ওরা সার্জারি করছে। আর লেস দেন 20% রেসপন্স হলে তখন তারা আবার ওইটাতে সিআরটি মানে রেডিয়েশন দিয়েছে স্যার। হ্যাঁ, তো তাহলে এটাতে দেখা গেছে যে রেডিয়েশনটাকে অ্যাভয়েড করা যায় কিনা, রেডিয়েশনের যে হ্যাজার্ড গুলো, তো এটা কেমো দিয়েও এটা রেজাল্ট স্যার এনসিসিএনও আছে যে T3N1 এ একটা অপশন কেমো অনলি, কেমোথেরাপি অনলি। মানে হচ্ছে সেটাই জিজ্ঞেস করছে। সার্টেন গ্রুপ অফ পেশেন্টকে আমরা রেডিওথেরাপিকে স্পেয়ার করতে পারি, তাই তো? সেটাই, ওই যে যদি 20%-এর বেশি যদি রেসপন্স করে। হ্যাঁ জি স্যার, জি স্যার, অবশ্যই স্যার। আচ্ছা শিহাব, আর আর স্যার কোনোভাবে রেডিয়েশন অ্যাভয়েড করার, যে না এই পেশেন্টটা রেডিয়েশন দিলে রেডিয়েশন কাজ করবি না, এরকম কোনো প্রেডিকশন করা যায়? স্যার রেডিয়েশন দিলে স্যার অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যে রেডিয়েশন রেজিস্ট্যান্ট টিউমার আমরা চিন্তা করতে পারি, যে কিছু জেনেটিক ইয়ে আছে স্যার, পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড টিউমার, P53 মিউটেশন, তারপরে LYRM, FDXR, এই রকম কিছু জিন আছে স্যার যেটা And ইয়ে BRAF থাকলে also. and BRAF also আমরা চিন্তা করতে পারি যে রেডিও রেজিস্ট্যান্ট কিনা টিউমারটা। SMAD4-ও তো হবে। SMAD4 তাহলে প্রেডিকশনও তো করা যায়, তাহলে সেই গ্রুপটাকে তো চিন্তা করা যায় যে না এই তো এতগুলা ফ্যাক্টর এখানে আছে, রেডিও রেজিস্ট্যান্টও হতে পারে, তাহলে ওই গ্রুপকে আমরা প্রসপেক্টে আলে যায় দেখতে পারি যে কেমোথেরাপি কাজ করলে দুইটা কাজই হলো, রেডিওথেরাপিও দেওয়া লাগলো না, আবার রেসপন্সও হলো। জি স্যার। আরিফ, আরিফ কি বলতে চাচ্ছিলা? না না স্যার, ঠিক আছে, এইটা আমি এই প্রসঙ্গটা উঠাতে চেয়েছিলাম একটু ঘুরিয়ে। আরেকটা স্যার আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে স্যার আপনি যে সার্জারির কথা বলেছেন ইনিশিয়ালি, যেহেতু আপার রেকটাম, ওটার সাথে স্যার আমি একমত। এবং আমি আরো একটা বিষয় একমত, সেটা হচ্ছে স্যার আগে যেটা শর্ট কোর্স রেডিওথেরাপি স্যার, আমরা এখন এটাই প্র্যাকটিস করি, যেটা হলো গিয়ে শর্ট যদি রেডিওথেরাপি আমরা দেই, তাহলে শর্ট কোর্স রেডিওথেরাপি দিয়ে তাহলে ডিলিট সার্জারিটা যেটা স্যার এখন ডিলেড সার্জারির ব্যাপারে স্যার আমি জানি না স্টুডেন্টরা কতটুকু জানে স্যার। আমি মনে হয় ডিলেড সার্জারির ডিউরেশনটা কতদিন হবে 4 ইউজুয়ালি to স্যার? 6 এটা কি weeks, ওরা ওই মনে হয় জানে এটা 4 to 6 weeks। No, 4 to 6 weeks, মানে শর্ট কোর্স এন্ড ডিলে। 4 to 6 weeks, স্টকহোম 3-তে 4 to 6 weeks। হ্যাঁ, আর তুমি যেটা বলছো মুহিত, ওটা স্ট্যান্ডার্ড, ধরো তুমি যে কতদিন ওয়েট করবে একটা সিআরটি দেওয়ার পরে, সেটা 6 to 8 উইক। স্যার এটা স্যার অনেকে স্যার 12 উইকসও অনেকে রেকমেন্ড করে এখন। যেমন স্যার আমরা যদি চিন্তা করি স্যার অপরার কথা, অপরা তো প্রথমে অর্গান প্রিজার্ভেশনের জন্য চেষ্টা করছে, সেই হিসেবে প্রথম রেডিওথেরাপি হিসেব করলে সেখান থেকে ওরা অনেক ক্ষেত্রে 26 উইকস থেকে 30 উইকস পর্যন্ত ওয়েট করছে, যদিও বলে যে 12 উইকস এর মধ্যে রেসপন্স হয়ে যায় কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি। তো এটা এখন এনসিসিএন এটা সিম্পলিফাই করে ফেলছে, বুঝছো? যদি ওরা বলতেছে যে যদি তুমি দেখো যে এনসিআর সিসিআর না, এনসিআর যদি দেখো, তাহলে ওরা 8 উইকে তো ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে। ধরো যে পেশেন্টটার তোমার ইন্ডাকশন কেমো, তার তো রিইভ্যালুয়েশন হচ্ছে, রিস্টেজিং হচ্ছে 8 উইকে। তো 8 উইকে যদি এনসিআর হয়, তাহলে রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ওয়েট ফর অ্যানাদার 8 উইকস অ্যান্ড রিস্টেজ, যে এনসিআরটা সিসিআর হয়েছে কিনা, না হলে ওখানে স্টপ। জি স্যার। আর তুমি যেটা বলছো 26 উইক, 32 উইক, 52 উইক পর্যন্ত, ওইটা কিছু কিছু ইন্ডিভিজুয়াল সেন্টারের কাহিনী, কিন্তু এনসিসিএন কিন্তু এইটা 16 উইকই মোটামুটি ক্লোজ, যে না এর বেশি আসলে জি স্যার, জি স্যার, দেখার দরকার নাই। 16 পর্যন্তই স্যার। এমনিতে 7 উইকস এর পর যে হয় না স্যার, গ্রেটার 6 এ যেটা বলছিল 7 উইকস এর পর আর গ্রেগার 6 বলছে 7 উইকের পরে আসলে কাজ হয় না। কাজ হয় না। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আরিফুল স্যারের কাছে একটা জিনিস জানার ছিল স্যার, যে শর্ট কোর্স ডিলেড সার্জারিতে আমরা রিস্টেজিং করবো কিনা স্যার? আমাদের রিস্টেজিং সবসময় মাস্ট, মানে টিএনটি যেটা আমরা চিন্তা করছি বা ওরকম, তাইলে আমরা সবসময় রিস্টেজিং অবশ্যই আমাদেরকে অপারেশনের আগে করতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে শর্ট কোর্স ডিলেড, স্পেসিফিক শর্ট কোর্স এন্ড ডিলেড সার্জারির আগে বইপত্রে, আমি জানি না আরিফ ওরা পেয়েছে কিনা, বাট আমাদের কোনো স্টুডেন্ট দেখছে কিনা, আমি কোথাও দেখি নাই। যদিও শর্ট কোর্সের পরেও ডিলেড সার্জারির আগে উইদাউট রিস্টেজিং
এরকম স্টাডি তো হতে পারে না যে সেখানেও সিসিআর ডেভেলপ করছে অ্যারাউন্ড 10 to 12%, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্যাণ অ্যাটাচড আছে নাকি এখানে? কে? কল্যাণ নাই বোধহয়, মাসুম আছো? জি স্যার। ওইটা দেখছো কোথাও যে শর্ট কোর্সের পরে, শর্ট কোর্স অ্যান্ড ডিলেট সার্জারির আগে যে সিসিআর ডিক্লারেশন হয় যত পার্সেন্টের, ওইটা নিশ্চয়ই রিস্টেজিং ছাড়া তো পসিবল না, কিন্তু না শর্ট কোর্স অ্যান্ড ডিলেটের আগে রিস্টেজিং এর রিকমেন্ডেশন কোথাও দেখছো? না, রিকমেন্ডেশন নাই, ওরা ওই সিসিআর দেখার জন্য করে স্যার দেখছে। এটাই জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, মানে রিকমেন্ডেশন আছে কিনা স্যার ওই শর্ট কোর্স সিসিআর যেটা স্টাডি করছে তারা করছে। তারা করছে। যেমন রিস্টেজিং এর ব্যাপারে, রিস্টেজিং আসলে আমরা এই সিরেকটামের জন্য বা আমরা সিআরসির জন্য রিস্টেজিং আসলে কখন কখন করি? আমাদের কোন কোলোরেক্টালের তারপরে স্টুডেন্ট বলো তো দেখি যে রিস্টেজিং আসলে আমরা কখন কখন করি। স্যার হ্যাঁ সুমন বলো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, রিস্টেজিং আমরা মেইনলি করে যে একটা নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি শেষ হওয়ার পরে, যেটা সার্জারির আগে। হ্যাঁ, সেটা যদি ইন্ডাকশন কেমো দিলে কখন করি আর কনসলিডেশন কেমো দিলে কখন করি? জি স্যার, ইন্ডাকশন কেমো দ্যাট ইজ লাস্ট থেরাপির উপরে ডিউরেশনটা ডিপেন্ডস করে। যে লাস্ট থেরাপি যদি কেমোথেরাপি হয় তাহলে তার 4 উইকস পরে, আর লাস্ট থেরাপিটা যদি রেডিওথেরাপি হয় তাহলে 6 to 8 উইকস পরে। 8 weeks পরে, এটা একটা রিস্টেজিং। আর এইটা আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি দেওয়ার আগে, অর্থাৎ সার্জারির পরে অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি দেওয়ার আগে অনেক কেন করা অনকোলজিস্টরাই। হয়? জি স্যার, এইটা সার্জারির পরে অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি দেওয়ার আগে কেন রিস্টেজিং করে? স্যার স্যার টু অ্যাসেস রেসপন্স টু দ্য প্রাইমারি থেরাপি অর রিসেকশন স্যার দেখার জন্য স্যার অ্যাডজুভেন্ট গ্রেট, ট্রিটমেন্টের আগে তার মানে আলাদা প্রাইমারি করে। থেরাপির রেসপন্স অথবা রিসেকশনের টা কেমন হয়েছে সার্জারিটা, এইটা দেখার জন্য রিস্টেজিং একটা ইন্ডিকেশন আছে। আর কি কারণে রিস্টেজিং করে? আর আরেকটা হচ্ছে স্যার স্যার কোন আনরেসেক্টেবল ইয়েস, তার মানে কনভার্সন টু রিসেকশন। কনভার্সন টু রিসেকশন তাহলে এইসব এই মোটামুটি এই 3-4টা ক্ষেত্রে অ্যাবলেটিভ রিস্টেজিং থেরাপি। এর একটা ইন্ডিকেশন আছে এখানে। কিন্তু আর ওই যে ওইটা আমরা যেটা বলছিলাম, ওই স্টাডি গুলোতে আমরা দেখছি যে শর্ট কোর্স অ্যান্ড ডিলেট সার্জারির আগে রিস্টেজিং করেই তো সিসিআর ডিক্লারেশন হয়েছে, কিন্তু নর্মাল বিফোর সার্জারি যে শর্ট কোর্স অ্যান্ড ডিলেট করবে তার আগে রিস্টেজিং করে নিবে, এরকম রিকমেন্ডেশন হয়তো থাকতে পারে, আমি পড়ে দেখিনি কোথাও, মানে পাই নাই স্যার। স্যার স্যার এটা স্যার হলো এসমো রিকমেন্ড করে স্যার আর কি। আসসালামু আলাইকুম। এসমোর যে গাইডলাইন আছে ওইটা মানে আমি যদি আমার সামনে খোলা আছে, ওরা রিস্টেজিং বিফোর সার্জারি অর অর্গান প্রিজার্ভেশনে ডাইরেক্টলি বলা যে প্রাইমারি টিউমার রেসপন্স টু আরটি and or CT can be substantial, therefore restaging after initial therapy either neoadjuvant CRT or neoadjuvant chemotherapy or TNT is an integral part of definitive rectal cancer management, and this may be critical for both surgical and non-surgical procedures. এটা বলছে আর কিভাবে না গ্রেট, এটা তো এই একই জন্য জিনিস, কিন্তু ওখানে কি এটা বলছে যে নিওঅ্যাডজুভেন্ট টিএনটি যেটার ইনক্লুড করে এসসিআরটি প্লাস কেমো, স্যার এটা এরকম বলছে কি বলছে? নিউঅ্যাডজুভেন্ট CRT নিউঅ্যাডজুভেন্ট TNT ও বলছে, মানে হ্যাঁ টিএনটি, whatever আচ্ছা TNT হোয়াট এভার বলছে। টিএনটি এটা আছে, এই টিএনটি জন্য বলছে। বলছে স্যার, আমি জাস্ট জানার জন্য যে ওকে, ওরা রিকমেন্ড জয়নাব করে কি যে বলতে চাচ্ছিলা? জয়নাব? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হুম, ওই এনসিসিএনএস এর লাস্টেই যেখানে ছিল রিকমেন্ডেশন গুলি, ওখানে স্যার একটা লাইন লেখা আছে MS-31 পেজে স্যার, যে লং কোর্স কেমো রেডিয়েশন অর শর্ট কোর্স দেওয়ার পরে আমরা একটা রিস্টেজিং করব, তারপর আমরা সার্জারিতে যাব। বলছে? জি স্যার, মানে মানে স্যার আমরা যেই কেমো রেডিয়েশনই দেই না কেন আমরা রিস্টেজিং করব, তারপর স্যার আমরা নেক্সট সার্জারিতে যাব। তুমি ওই লাইনটা কি দেখছো যে শর্ট কোর্স রেডিয়েশনের সাথে কেমোর পরে রিস্টেজিং, না শুধু এসসিআরটি এন্ড ডিলেট সার্জারির আগে রিস্টেজিং? স্যার এটা ছিল এটা এরকম আসলে যে স্যার শর্ট আমি কোর্স লাইনটা পড়ে কোথাও শোনাচ্ছি। ওইভাবে লেখা নাই। এটা এটা যেটা আছে ছিল যে সিআরটি স্যার, বলতে কনভেনশনাল কেমো রেডিওথেরাপি বোঝাইছে। জি যেমন স্যার, আমরা যদি একটু কেমো র্যাপিডো চিন্তা রেডিওথেরাপি করি, র্যাপিডো হচ্ছে যে এই র্যাপিডো করাই হচ্ছিল যে যেটা ডেডিকেটেড অপারেশন র্যাপিডো। তার মানে যে রোগীগুলো আমরা সার্জারি করতে চাচ্ছি সেই রোগীগুলাতেই আমরা শর্ট কোর্স চিএনটি যাচ্ছি। কাজে র্যাপিডোতে আমাদের কোনো ইন্টেনশন ছিল না যে ডাব্লিউডাব্লিউ তে যাব। আর যখন ডাব্লিউডাব্লিউ তে যাব না জন্য এই শর্ট কোর্সে তখন পর্যন্ত রুটিন রিকমেন্ডেশনও তৈরি করে নাই ওরা যে আমাদের এটা রিইভ্যালুয়েশন লাগবে।
কারণ র্যাপিডোতে আমরা তো সবগুলো পেশেন্টের সার্জারি আমাদের ইন্ডিকেশন ছিল। স্যার এখানে তো ছিল যে মানে T3 এনি অ্যানলিশনের কথা বলা হয়েছিল, এখানে TNT-র কথা বলে নাই। আমি যে পেজটার কথা বলছি, ওরা বলছে স্যার লং কোর্স আর শর্ট কোর্স দেওয়ার পর আমরা রিস্টেজ করব, তারপর স্যার সার্জারি করে তারপর আমাদের অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপির প্ল্যান আসবে। স্যার এটা MS-31 পেজটাই স্যার, ওই T3 এনি অ্যানলিশনের জন্য যেটা স্যার রিকমেন্ডেশন ওই প্যারাটাতে। ওকে, জি স্যার। প্রফেসর সাদাত, আমরা একটু আমাদের মানে জি স্যার। স্টুডেন্টদের জন্য একটু বেসিক ওদের একটা আইডিয়া দিই যে আচ্ছা, ওরা আমরা এটা ওইভাবে আমরা যাচ্ছি না, তো এখন আমরা মোহিতের কাছে চলে আসি। টিএনটি বলতে ওরা কি বুঝি, মানে জাস্ট একটু বেসিক আইডিয়াটা ওদেরকে দেওয়ার জন্য, কারণ এটা অনেক কনফিউশন আছে যে মোহিত আছো তো নাকি? মোহিত, মোহিত আছো? যে কোনো স্টুডেন্ট বলতে পারবে, এটা সার্জারি স্টুডেন্ট, এনি স্টুডেন্ট। ওকে, আমরা টিএনটি বলতে কি বুঝি এবং ইন্ডাকশন কেমোথেরাপি অ্যান্ড কনসোলিডেন্ট কেমোথেরাপি, যেটা প্রফেসর সাদ একটু আগে উচ্চারণ করলো, তো এই টার্মগুলো বলতে কি বুঝি, এই টার্মগুলো হয়তো আমাদের এক্সামিনার পরীক্ষাতে ধরতে পারেন এবং একটু ক্লিয়ার আইডিয়া থাকা উচিত যে হোয়াট ইজ রিয়েলি মিন বাই টোটাল নিউরোঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি, টিএনটি, এনি স্টুডেন্ট সার্জারির। স্যার টোটাল নিউরোঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি স্যার TNT বলতে আমরা যদি কেমোথেরাপি অথবা কেমো রেডিয়েশন অথবা দুইটাই আমরা যেটাই দিই না কেন সেটা অবশ্যই সার্জারির আগে হবে। আমরা ইউজুয়ালি TNT বলতে স্যার কেমো রেডিয়েশন ফলোড বাই কেমো অথবা কেমো ফলোড বাই কেমো রেডিয়েশন স্যার। যদি আমরা ইনিশিয়ালি কেমো দিয়ে দেন কেমো রেডিয়েশন দিই স্যার, সেটাকে আমরা ইন্ডাকশন কেমোথেরাপি বলছি। আগে যদি কেমো রেডিয়েশন দিয়ে স্যার দেন আমরা স্যার কেমোথেরাপি দিই, সেটাকে স্যার আমরা কনসোলিডেশন কেমোথেরাপি বলছি স্যার। দ্যাট মিনস আমরা দুইটাই দিচ্ছি হচ্ছে সার্জারির আগে, সার্জারির পরে আর কোনো অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি পাবে না। That means the delivery of the all planned chemoradiotherapy and the systemic chemotherapy before surgery. আমরা যে থেরাপিগুলো দিচ্ছি, প্রফেসর সাদাত, জি স্যার। ঠিক আছে যেটা? জি হ্যাঁ, স্যার। অল প্ল্যান আমরা যে এই পেশেন্টের জন্য যে প্ল্যানটা করছি, কেমো রেডিয়েশন বা সিস্টেমিক কেমোথেরাপি, যেটা হোয়াট এভার আমরা প্ল্যান করছি, যে অল থেরাপিগুলোই আমরা দিচ্ছি বিফোর সার্জারি। ইয়েস, এটা এটাই টিএনটি। ট্রুলি এটা টিএনটি, এবং এই টিএনটিটা বেসিক্যালি এর কম্পোনেন্ট আমি যেটা বুঝতে পেরেছি, এটা প্রসাদ ঠিক করে দিবেন। এটা হচ্ছে টু কম্পোনেন্ট, একটা নিউরোঅ্যাডজুভেন্ট রেডিওথেরাপি, শর্ট কোর্স রেডিওথেরাপি আর লং কোর্স রেডিওথেরাপি। এর সঙ্গে লং কোর্স সঙ্গে একটা ক্যাপাসিটামিনটা দেওয়া হয়, অ্যান্ড দ্য সিস্টেমিক কেমোথেরাপি বিফোর সার্জারি, ফলপক্স আর ক্যাপক্স বিফোর রেডিওথেরাপি যদি দেওয়া হয় এটাকে বলে ইন্ডাকশন কেমোথেরাপি, আফটার রেডিওথেরাপি যদি দেওয়া হয় এটাকে বলে কনসেন্ট্রেশন কেমোথেরাপি। ইয়েস। সাদত ঠিক আছে? জি স্যার, এইভাবেই লেখা আছে। হ্যাঁ, আমার মানে এই কনসেপ্টটা আমাদের জেনারেল সায়েন্স স্টুডেন্টরা তোমরা একটু এটা করে রাখো, এই এই স্লাইডটা চোখের সামনে থাকলে আর ওই কনসলিডেশন, ইন্ডাকশন, টিএনটি এটা নিয়ে কোনো কনফিউশনাইজ করবে না। হাওয়েভার এই পেশেন্টের জন্য যেটা করা হয়েছে এটাও কিন্তু একটা এমডিটির সিদ্ধান্ত ছিল, যে সার্জন আমাকে পাঠিয়েছেন কেসটা, তো এমডিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে এমডিটি কি সিদ্ধান্ত ছিল এবং সেটা সহই আমাকে পাঠিয়েছিলেন, যে এই পেশেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ওরা তখন দিবে, কি বলে, কিমো। এমডিটি ট্রিটমেন্ট রিকমেন্ডেশন ছিল নিউরোঅ্যাডজুভেন্ট কিংবা সিআরটি ফলোড বাই সার্জারি, এবং তাদের মানে শিডিউল যেটা ছিল নিউরোঅ্যাডজুভেন্ট সিআরটি রেডিওথেরাপি প্লাস ক্যাপাসিটামিন 5 to 6 weeks, and then restaging MRI at 6 to 8 weeks post radiotherapy. তারপরে সার্জারির প্ল্যান ছিল যে এরপরে ডিপেন্ডিং অন দ্য ফাইন্ডিংস অ্যান্ড দ্য এমআরআই স্টেজিং করে সার্জারি ক্যান বি শিডিউলড 8 to 2 weeks after the completion of the CRT for the maximum tumor regression. What about this planning? তবে এই পেশেন্টের আরিফ, কি কমেন্ট তোমার? তুমি কি চাইতে আসলে সিআরটি এই পেশেন্টের জন্য 67 ইয়ার্স তার তার এই রোগীর জন্য, এত বয়স্ক একজন রোগী, তার আসলে যে টোটাল নিউরোঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি যদি আমরা চিন্তা করি, এটা তো আসলে টিএনটি না। প্ল্যান যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে সিআরটি ফলোড বাই সার্জারি। লং কোর্স সিআরটির যে কমপ্লিকেশন গুলো হওয়ার সম্ভাবনা স্যার যেটা বললেন প্রথমে 67 ইয়ার্স, আর রোগীর যেরকম রেকটাল ক্যান্সার আপার রেকটামে ছিল লো রিস্কের, সেক্ষেত্রে লং কোর্সে না গিয়ে স্যার আমার কাছে মানে শর্ট কোর্সে যাওয়া যেত। আচ্ছা, দেওয়া হয়েছে। তারপরে স্যার মানে এটা একটা অপশন, কারণ আমিও যেমন আমার কাছে মনে হয় যে এটা আপফ্রন্ট সার্জারি হয়তো যেতাম,
ওকে আর ম্যাক্সিমাম কনসিডার করলে মানে শর্ট এসসিআরটি দিয়ে ডিলেট সার্জারি। রাইট। সো তারপরে একটা পেশেন্টের আবার রিস্টেজিং করলো এমআরআই দিয়ে। রিস্টেজিংটা কেন করি এটা তো আমরা আলোচনা করা হয়েছে অলরেডি। স্টুডেন্টদের জন্য বলছি যে টিউমার রেসপন্সটা রিগ্রেশন দেখার জন্য স্পিংটার প্রিজার্ভেশন, ফিজিবিলিটি, রিসেক্টিবিলিটি অ্যান্ড এলিজিবিলিটি ফর ওয়েট অ্যান্ড ওয়াশ স্ট্র্যাটেজি, এই সবগুলো কারণেই মনে হয় এমআরআই রিস্টেজিং এর ইন্ডিকেশন, তাই না প্রফেসর? আমাদের একটা কমন যদি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করিস ফর অল স্টুডেন্ট, যে আমরা যে যখন একটা ইনিশিয়াল এমআরআই করি আর রিস্টেজিং এমআরআই, এই দুইটার মধ্যে কোন পয়েন্টটা পার্থক্য হবে আসলে, যতগুলা পয়েন্ট আমরা দেখতে চাই? স্যার প্রথমে স্যার আমরা কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল রেসপন্স হয়েছে নাকি ওটা দেখতে পাবো স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, সেটা তো পারবি, মানে একটা জিনিসই আসলে পার্থক্য হবে, সবগুলা পয়েন্টই ওখানেও আর থাকবে ওই এখানেও থাকবে। একটা জিনিস মেইনলি হচ্ছে যে থেরাপি ইফেক্ট বা রেসপন্স আমরা কি পাইলাম আগের এমআর সাথে তাই পরের না, MRI। আমরা মূলত মানে এছাড়া তো সবগুলাই তুমি আগেও চাও পরেও চাও, আগেও ইএমবি চাইছো এখনই এমবিআই চাইছো, আগেও ডিস্টেন্স চাইছো এখনো চাইছো, এখনো সাইজ টাইজ সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু শুধুমাত্র ডিফারেন্স হলো যে ট্রিটমেন্টের রেসপন্সটা দেখতে চাও, এমআরটিআরজি। এমআরটিআরজি সম্পর্কে কারো আইডিয়া আছে স্টুডেন্টদের? স্যার যে একটা কথা মানে এইমাত্র উচ্চারণ করলেন, এমআরটিআরজি means টিউমার রিগ্রেশন গ্রেড স্যার। do you have any idea? Good. Do you have any idea about this tumor regression grade? Yes sir, it's a 5 grade sir. এইটা এই যে সাথে দেখো, এটা মানে পুরোপুরি সুন্দর দেখা যাচ্ছে এটাতে এমআরআই। ওকে ওকে দেন। সো টিউমার রিগ্রেশন গ্রেড যদি বলি, কেউ বলতে পারবে টিউমার রিগ্রেশন গ্রেডটা কয়টা বা কি আছে, কি মানে কি দেখে? স্যার এটা 5টা গ্রেডিং করা হয় স্যার, আমার TRG 1 থেকে TRG 5 পর্যন্ত। এখানে স্যার ওই আমরা স্যার T2 ওয়েটেড যেটা স্যার ইমেজ, সেখানে দেখি স্যার কোনো ফাইব্রোসিস আছে কিনা, না রেসিডুয়াল টিউমার আছে, সেটা স্যার আবার আমরা এডিসির সাথেও আমরা কম্পেয়ার করে দেখি যে ইজ ইট ফাইব্রোসিস অর রেসিডুয়াল টিউমার স্যার, সেটা দেখে স্যার আমরা সিদ্ধান্ত নিই স্যার। যদি স্যার ফাইব্রোসিস বা মিনিমাল বা নো রেসিডুয়াল টিউমার হয় স্যার, তখন আমার TRG 1 বা 2 স্যার আমরা কমপ্লিট রেসপন্স যেটা বলছি স্যার। আর যদি স্যার রেসিডুয়াল টিউমার পাওয়া যায় স্যার, সেটা আমরা আবার এডিসি 2 দেখে নিই স্যার, তখন স্যার আমার TRG 3 বা 4, বা যদি স্যার কোনো চেঞ্জ না হয় স্যার আমার TRG 5। ওকে প্রফেসর সাদ, কোনো কমেন্ট, এনি কমেন্ট? না না, এটা তো ঠিকই আছে স্যার, এটা তো মানে যেটা আছে ওইটা তো আমাদের ছেলেপেলেরা মুখস্থ করে 3 নাম্বার থেকে। 3 নাম্বার থেকে না? আচ্ছা ওকে ওকে দেন। সো আমাদের এটা রিস্টেজিং এমআরআই যেটা করা হয়েছিল, সেই এমআরআই রিপোর্টিংটা এরকম ছিল যে নো ফাইন্ডিং টু সাজেস্ট দ্য টিউমার রেসিডিউ and the impression is the complete radiological response. Professor Shadat, any comment? Yes, sir. Okay. And পেশেন্টের আমার মনে হয় যে একটা ইয়ে করেছে, যেটা আমরা কোলোনোস্কোপি একটা করেছে সাবসিকুয়েন্টলি পেশেন্টের। সো ওরা দেখেছে যে ওই যে জায়গাটা লিশন ছিল বক্স করে দেখানো হয়েছে, ওখানে একটা টেলেনজেক্টেশিয়া একটা চেঞ্জ আছে, আর লোয়ার রেক্টামে হয়তো একটা পলিপ একটা অ্যাপিয়ার করছে, সেটা সেটা দেখা যাচ্ছে টাইনি সাসাইল পলিপ উইথ এ টেলেনজেক্টেশিয়া অ্যাট দ্য রেক্টোসিগময়েড। এটা কি কোলোনোস্কোপি কি মানে ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন আফটার দিস টিএনটি থেরাপি? না, যদি এমআরআই তে যদি বলে যে সাসপেক্টেড সিসিআর, তাহলে কোলোনোস্কোপি ইন্ডিকেশন নেই, দরকার নেই তো। ওকে, দ্যাট মিনস আমাদের রুটিন চেক আপে তখন চলে যাবে কোলোনোস্কোপিটা। সো এখন হোয়াট টু ডু মোহিত বা এনি স্টুডেন্ট উইথ দিস ফাইন্ডিং? আমরা যদি আবার একটু রিক্যাপ করি, আবার যাই একটু পেশেন্টটাকে বারবার একটু দেখার চেষ্টা করি যে 67 ইয়ার্স ওল্ড এই পেশেন্ট, আপার থার্ড রেক্টাল ক্যান্সার গ্রেড 2, ইনিশিয়াল স্টেজিং CT3N1M0, এবং তার লং কোর্স ইয়ে পেয়েছে পাওয়ার পরে, এবং তার এখন দেখা যাচ্ছে যে কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল রেসপন্স টু CRT। স্যার ওয়াচ এন্ড ওয়েট। তো দুইটা অপশন অফার করতে পারি স্যার পেশেন্টকে, সার্জারি আর WW পলিসি। WW কাদের জন্য? ফর হুম?
you will give advice মানে adapt the policy WW for upper mid third lower third all rectal cancer or এখানে কোনো সিলেক্টিভ গ্রুপ আছে? আমাকে একটু ক্লিয়ার করবেন এটা, প্রফেসর সাদাত। স্যার প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার কোলোনোস্কোপির যে এই যে যে ফাইন্ডিংটা, কোলোনোস্কোপির যে পিকচারটা, সেটা আমার ডাউট আছে। হ্যাঁ, যে যে এই পেশেন্টের জন্য কি প্রেফার করবে? কি প্রেফার করবে এক্স্যাক্টলি? স্যার সার্জারি স্যার এটা স্যার স্যার এটা এই স্যার লোয়ার পেশেন্টে রেকটাল ক্যান্সার হলে স্যার, যদি স্যার লোয়ার রেকটাল ক্যান্সার হতো স্যার সেক্ষেত্রে ওই তো ডব্লিউ একটা অপশন ছিল স্যার, কিন্তু স্যার আপার রেকটাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে স্যার এটা আমরা সার্জারি প্রেফার করবো। সার্জারি প্রেফার করবে। স্যার এটা এই গেল। পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমার ওপিনিয়নও তাই, কারণ আমরা ডাব্লিউ তে কখন যাব, যখন স্ফিংটার প্রিজার্ভেশন বা অর্গান প্রিজার্ভেশন এবং এলিআরএস একটা বড় ইস্যু হবে তখন। এইটা তো রেক্টোসিগময়েড আর আপার রেকটাম, সেই ইস্যুটা তো এখানে কম। আরেকটা হচ্ছে যে ডাব্লিউর যে মেইন তিনটা পিলার, যে পিলার তিনটাই মাস্ট ফুলফিল করতে হবে, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডিআরই। সেই ইনিশিয়াল ডিআরিতেও এটা রিস্ক করা যায় নাই, এখনো তো ডিআরিতে অ্যাসেস করা যাবে না, তাহলে তো আমাদের ডাব্লিউর অপশন আসলে এই ক্ষেত্রে থাকতেছে না। তাহলে ডাব্লিউ যে যতগুলা স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হয়েছে সেগুলো কত সেন্টিমিটারের মধ্যে? এনি স্টুডেন্ট আমাদের সার্জারির এনি স্টুডেন্টস কত সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকলে আমরা করব? এটা 10 সেন্টিমিটারের নিচে স্যার। হ্যাবারগামা স্টাডিও 10 সেন্টিমিটারই শুরু হয়েছিল, যে উইদিন 10 সেন্টিমিটার। তার মানে এটা তো ডাব্লিউ পলিসির কথা আমরা চিন্তা করছি না। তাহলে এই পেশেন্টের ডাব্লিউ পলিসি চিন্তা করতে হলে একটা মাত্র ইন্ডিকেশন কখন হবে? দুইটা ইন্ডিকেশন বলা যায় এর জন্য না, এর জন্য একটা ইন্ডিকেশন হইতে পারে। স্যার এই পেশেন্ট পেশেন্টের যদি ইকোজ কি? ইকোজ পেশেন্ট যদি স্যার ফিট না হয় স্যার ইকোজ 1, জি স্যার। তার মানে সে ফিট। শেখ স্যার আপনার কাছে, স্যার শেখ সালাম আলাইকুম স্যার। ইসলাম স্যার আমি একটু জিনিস জানতে চাচ্ছি যে ডাব্লিউ পলিসিতে যাওয়ার আগে নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দেওয়া ম্যান্ডেটরি, নাকি কেমোথেরাপি নিউ অ্যাডজুভেন্ট না দিয়েও আমরা ডাব্লিউ পলিসিতে যেতে পারি? না, ওর তো কেমোথেরাপি দেয় নাই পেশেন্টকে। সেই যে যদি কেমোথেরাপি না দেয়, অনলি সিআরটি পায়, তাহলে ডাব্লিউ পলিসি কোশ্চিনটা আসতে পারে কি পারে না? পারে পারে, যে থিওরিটিক্যালি পারে, সিআরটি theoretically। যতগুলা ডাব্লিউ পলিসি হয়েছে সবই তো সিআরটির উপরই হয়েছে। সিআরটি কিন্তু সিসিআর এই হলেই ডাব্লিউ তে যেতে পারে। হ্যাঁ যেতে পারে, কিন্তু তারা সিআরটি দেওয়ার পরেই যতগুলা স্টাডি হয়েছে সিআরটি দিয়ে। কিন্তু কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে যেটা 11 সেন্টিমিটার উপরের গ্রোথ, সেই এই লোকেশনই ডাব্লিউ পলিসির জন্য না। এখন অ্যাক্সিডেন্টাল যদি সিসিআর হয়, পেশেন্ট যদি বলে আমার টিউমার নাই, আপনারা দেখতেছেন কিছু নাই, আমার রিকারেন্স রেট যদি বেশিও হয় তাও আমি এটা অপারেশন করব না, সেই ক্ষেত্রে এছাড়া কোনো অপশন নাই, পেশেন্ট উইশ। এই ক্ষেত্রে তাহলে এটা হবে স্যার অ্যাক্সিডেন্টাল ডাব্লিউ। হ্যাঁ, ইন্টেনশনাল ডাব্লিউ তো হবে না। না ইন্টেনশনাল না, তো ইন্টেনশনাল ডাব্লিউ তো আসলে যতগুলা রয়েছে তুমি তো জানো, ইন্টেনশনাল তো বেশিরভাগই তো যতগুলা স্টাডিতে আনছে তা সেখানেও প্রেডিক্ট করা যায় নাই যে আসলে কত পার্সেন্ট রুগী ডাব্লিউ পলিসিতে যাবে, তাই না? শুধুমাত্র এখন পোস্ট টিএনটি এবং কনসিলিডেশন টিএনটিতে দেখাচ্ছে যে রেটটা একটু বেশি, কোনো কোনো স্টাডিতে ইভেন 60%ও দেখাচ্ছে। সো এই পেশেন্ট যেখানে আপার রেকটাল ক্যান্সার, সেখানে আমরা স্টুডেন্টদের আনসার কি হবে যে আমরা এই পেশেন্টের সার্জারি উইল বি দি অপশন। যদি এটা লো রেকটাম হইতো, যে পেশেন্টের স্ফিংটার ইনভলভমেন্টের কোয়েশ্চেন হইতো, এই দুইটা ক্ষেত্রে আমরা কনসিডার করব যে স্ফিংটার থাকবে না, অথবা অপারেশনের পরে সিভিয়ার এলএআরএস হবে। এই এজের জন্য সেটা অনেক কঠিন মেনটেন করা।
এদের ক্ষেত্রে ডাব্লিউডাব্লিউ পলিসির কথা আমরা বেশি চিন্তা করবো, বাট আপার রেকটালে আসলে আমাদের অপশন থাকবে সার্জারি। কিন্তু পেশেন্ট যদি উইশ করে যে না ভাই আমার টিউমার চলে গেছে, আমার কিছু নাই, আমাকে এইভাবে আমি 3 মাস পর পর আপনাদের কাছে আসতে থাকবো, বাট উইথ এডুকেট কাউন্সিলিং অফ দি অল দি ব্যাড ইফেক্ট বা ডাউনসাইড অফ দি ডাব্লিউডাব্লিউ পলিসি, সেটা তার ক্লিয়ারলি জানার পরে সে অ্যাকসেপ্ট করে কিনা। স্যার আমার মনে হয় একজন স্টুডেন্ট ও খুব ভালো বলছে যে আমরা কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল রেসপন্স বলতে গেলে আমরা 3টা ভাবে তাকে অ্যাসেস করব। এই রুগীটাকে আমরা 3টা ভাবে অ্যাসেস করতে পারি না। না, যেহেতু ডিআরই সুতরাং এটা থেকে দূরে। স্যার 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 সুতরাং এই রুগীটা আপনি যেটা বলছেন যে পেশেন্ট যদি চায় সেখানে কাউন্সিলিং এর ব্যাপার আছে, কিন্তু সেটা আইডিয়াল ডাব্লিউডাব্লিউ পলিসিতে হবে না, কারণ না। আমি 3টা ভাবে পেশেন্টটাকে আমি অ্যাসেস করতে পারি নাই। সো আমি পেশেন্টটাকে কমপ্লিট ক্লিনিক্যাল রেসপন্স এটা ডিক্লেয়ার করতে পারি না। হ্যাঁ, কারণ ডিআরই একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। ডিআরই ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লিনিক্যাল স্যার ক্লিনিক্যাল ইভেন দ্যাট এই পেশেন্ট যদি উইশও করে, তাও আমার মনে হয় ছাত্রদের অবশ্যই সার্জারির কথাই তাকে মানে প্রেফারেন্স দিতে হবে তাকে। হ্যাঁ না, ইয়ে- তাকে that বলতে হবে অপশন, কিন্তু পেশেন্ট না চাইলে তো আর তুমি ধরো মনে করো তখন তো একটা পেশেন্ট উইশ তো একটা ফ্যাক্টর থাকবেই। তাহলে আমরা যদি মানে চিন্তা করি স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার ফর দিস পেশেন্ট এবং উইথ দিস সার্জারি পারফরমেন্স ইজ দ্য সার্জারি। ওকে, সো আলটিমেটলি মানে আমরা যদি দেখি তাহলে এই পেশেন্টের এই কোশ্চেনগুলোকে দেখি, এই কোশ্চেনগুলোর মধ্যে তাদের আমাদের সার্জারি হলে কি টাইপের সার্জারি হবে? এনি স্টুডেন্ট, হুইচ ওয়ান উইল চুজ অ্যাবাউট দিস ABCD? আমরা ফাইনালি সিদ্ধান্ত নিলাম সার্জারি স্যার টোটাল মেথোরেক্টাল এক্সিশন স্যার হচ্ছে স্যার টিউমার স্পেসিফিক করা যাবে স্যার, যেহেতু স্যার আপার রেকটামে আছে স্যার। একটু কনফিউশন ছিল এখানে আমার মনে হয় যে প্রফেসর সাদাত একটু স্টুডেন্টদের TME and TSM একটু ক্লিয়ার করবে। অবশ্য সামনের মধ্যে আসবে এটা, মানে কোশ্চেনটা আসবে, ক্লিয়ার হয়ে না, যাবে। ও যেটা সো বলতে নেক্সট চাচ্ছে যে 5 সেন্টিমিটার নিলে তুমি কি পেলভিক ফ্লোর পর্যন্ত যদি না যেতে হয় তাহলে টিউমার স্পেসিফিক টিএমই হবে, TME হবে এক্স্যাক্টলি। আর পেলভিক ফ্লোর পর্যন্ত গেলে টিএমই। জি, সো এইটা আমরা অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি, দরকার নেই আমাদের। সো ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচের ভিতরে আমাদের যেগুলো খুঁজে অলরেডি এগুলো আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে, তো সেখানে অপারা ট্রায়ালে মেইনলি দেখিয়েছিল, এটা আমাদের দরকার নেই। সো আলটিমেটলি যে সার্জন করেছেন অপারেশনটা তার SME করেছিলেন, অ্যান্ড TME and TSME এটা একটু জাস্ট ইন ব্রিফ প্রসেস সাদত টু আওয়ার স্টুডেন্টস। না, ওইটা আমরা ইনিশিয়ালি তো ওদের সাথে একটু কথা বলছি যে আসলে রেকটাল ক্যান্সার সার্জারি যদি বলে, যখন একটা আমরা অনেক সময় পরীক্ষার সময় কিন্তু জিজ্ঞেস করি যে প্রিন্সিপালটাকে রেকটাল ক্যান্সার সার্জারি, হ্যাঁ, তো সেটা কিন্তু তখন এই TSME বলবে না, সে বলবে TME। বলবে TME, হ্যাঁ TME। তো সিচুয়েশন যে রেক্টোসিগময়েডের গ্রোথ অথবা আপার রেকটাল স্মল গ্রোথ, এখানে 5 সেন্টিমিটার নেওয়ার পরেও কিছু মেজোরেক্টাম স্টিল থাকে, ওইটাই তো হবে তখন টিউমার স্পেসিফিক মেজোরেক্টাল এক্সিশন, অথবা কোনো কোনো সময় PHN, কোনো কোনো সময় আবার পার্শিয়াল TMU বলে, মানে কথাটা একটু হয়, তারপরেও এরকম টার্মিনোলজি আছে যে PTME, যে পার্শিয়াল টোটাল মেজোরেক্টাল এক্সিশন। পার্শিয়াল আর টোটাল কিভাবে, বাট তাও কোথায় কোথায় লেখা আছে, হোয়াট এভার, বা টিউমার স্পেসিফিক মেজোরেক্টাল এক্সিশন বলা অথবা PMU, সেই ক্ষেত্রে হবে সব ক্ষেত্রেই যে আপারে, কারণ ওই টিউমারের লেংথের উপর নির্ভর করবে যে আমি 5 সেন্টিমিটার নেওয়ার পরে কতটুকু থাকবে। আলটিমেটলি দেখা যায় যে মিড রেকটাল তো করাই যায় না, আপার রেকটাল আর স্পেশালি রেক্টোসিগময়েড টিউমারের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়, এবং সেখানে 5 সেন্টিমিটার নিতে হবে। আবার মেজোরেক্টাম যে নিতে হবে, সেই রিসেকশনটা হইতে হবে 90 ডিগ্রি, ট্যানজেনশিয়াল রিসেকশন হইতে হবে, অ্যাঙ্গেল করে হবে না, পারপেন্ডিকুলার। এটাই পারপেন্ডিকুলার, রাইট। ওকে, সো ইট ইজ a 5 centimeter tumor. জি স্যার। ওকে, এরপরে এই সময় মানে অপারেটিভ কতগুলো কয়েকটা মানে টিপস এন্ড ট্রিক্স নিয়ে একটু সাথে একটু আলাপ করে নিই, তারপর আমরা কেসে ফিরে যাব।
সো এই একটা অটোনমিক নার্ভ প্রিজার্ভেশন অ্যান্ড ইনজুরি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান এইগুলো অপারেশনের ক্ষেত্রে। সো স্টুডেন্টরা কি মানে বলতে পারবে যে কোন লেভেলে সাধারণত ইনজুরি গুলো হয়ে থাকে, কখন কেয়ারফুল থাকবে এনি স্টুডেন্ট? Hypoglossal nerve and pelvic plexus. পিরিয়ড মেসেন্টারিক আর্টারি ওখানে স্যার হাই লাইগেশন করলে স্যার ইনজুরি একটা চান্স থাকে স্যার। প্রফেসর সাদাত? জি স্যার, ওরা বলতে পারবে তো। এটা একজন স্টুডেন্ট বলো তো সুন্দর করে যে কোন কোন লেভেলে ইনজুরি চান্স থাকে, তাহলে এবং কোন সেখানে লেভেলে একই সাথে বলে যাও ইনজুরির চান্স থাকে এবং ইনজুরি প্রিভেনশনের জন্য সার্জনের কি রোল আছে। কি রোল আছে? ফাইন, এটা জানতে চাচ্ছি। স্যার একটা হচ্ছে প্রথমে যে আইএমএ হাই লাইগেশনের সময় এইখানে যে আমাদের সুপিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস এইটা ইনজুরি হওয়ার চান্স থাকে। তো এটা তো স্যার আমরা অ্যাভয়েড করব যে ডিউরিং ডিসেকশন এই আমাদের ডিসেকশনটা সুইপ ডাউন অর ব্রাশ ডাউন করব, আর অ্যাভয়েড ফ্লাশ লাইগেশন করব স্যার, আমরা হাই লাইগেশন ও লো লাইগেশন করব। আর নিচে আসতে স্যার পেলভিক ব্রিমের এইখানে স্যার রাইট অ্যান্ড লেফট হাইপোগ্যাস্ট্রিক নার্ভ, এইখানে ডিসেকশনের সময় কারেক্ট প্লেনে শার্প ডিসেকশন করব, শার্প ডিসেকশন বিটুইন দ্য ফাসা প্রোপ্রিয়া এন্ড প্রিসেক্রাল ফাসা। আর এর নিচে গিয়ে তো স্যার এটা ইনফিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাসের সাথে মিক্সড প্লেক্সাস হবে নার্ভি রিজেন্টের সাথে। এখানে ক্লোজ টু দ্য এবং লেটারাল যে ওভার ট্র্যাকশন এটা অ্যাভয়েড করব। আর অ্যান্টেরিয়রলি গিয়ে যে ডেনন ভিলার্স ফাসা এটার পোস্টেরিয়রলি থাকবো আমরা স্যার। এখানে বান্ডল অফ ওয়ালস যেটা স্যার 2 and 10 o'clock পজিশনে, সেইটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য পোস্টেরিয়র টু দ্য ডেনন ভিলার্স ফাসা থাকবো। গুড, তাহলে ওকে, এই চারটা জায়গায় কেয়ারফুল হতে হবে, তাই না? কিন্তু যদি অ্যান্টেরিয়র লোকেটেড টিউমার থাকে সেক্ষেত্রে অনেক সময় ডিফিকাল্ট যে ডেনভিলাস ভাষাটাকে তুমি তার পোস্টেরিয়রে যেতে পারবে। ইনভলভ হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে কিছু করার নেই, ইউ হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস। স্যার আমি একটু, শিহাব অনেক সুন্দর বলছে, এই জন্য শিহাবের কাছে আরেকটু জিনিস জানতে চাচ্ছি। হাই লাইগেশন অফ আইএম এর সাথে অটোনমিক নার্ভ ইনজুরি কেন হইতে পারে এবং কি রিলেশন থাকে? হ্যালো স্যার, জি ওইখানে স্যার সুপিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস যেটা, সেটা তো স্যার ওই যে আইএমএ যেখানে স্যার আমাদের অরিজিন হচ্ছে সেটার নিচের ওই জায়গাটাতে ক্লোজলি রিলেটেড থাকে স্যার। Superior hypogastric plexus is situated in between the origin of the IMA and pelvic brim. জি স্যার, জি স্যার। But we are ligating IMA and superior mesenteric plexus beyond IMA. সুপিরিয়র মেসেন্টারিক মানে আইএমএ যেখানে আমরা হাই লাইগেশন করব, ওর পরের থেকে শুরু হয় হচ্ছে সুপিরিয়র মেসেন্টারিক হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস। তাহলে আমি আইএমএ লাইগেট করতে গেলে কিভাবে ইনজুরি হবে? তুমি বলো শিহাব, তুমি তো বলছো, তুমি এই কথাটাই বলছো কিন্তু। স্যার ডিউরিং স্যার ফ্লাকচুয়েশন এখানে এওটার উপরে থাকে স্যার, এওটার হ্যাঁ, উপরে যে প্লেক্সাস গুলো থাকে সেখানে ইনজুরি হলে স্যার লাম্বার স্যার সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক যে সেখানে থেকে যে প্লেক্সাস তৈরি হয় ওখানে ইনজুরি হয় যখন সেটা স্যার এওটা থেকে অরিজিন হয়। তুমি ইনফ্লুয়েন্স এই যে যে আর্টারি ইনজুরিটা হইতে হয় কোন সময়টা, কি করার সময়টা? স্যার স্যার ডিউরিং এক্ষেত্রে ফ্লাশ ফ্লাশ লাইগেশন লাইগেশন যদি করলে করা হয় হয় এবং স্যার, ফ্লাশ লাইগেশন না করলে হয় না ওভার স্যার। দ্য এওটা যদি করা হয় উইদাউট এই প্লেনে যদি করা হয় তখন স্যার এটা ডিসেকশন তার হবে। মানে তুমি স্কেলেটনাইজেশন যখন করছো, জি তোমাকে তো স্কেলেটনাইজ না করে তো সুপিরিয়র মেজেন্টিক আর্টারি লাইগেট করতে পারবা না। জি না স্যার, তাহলে স্কেলেটনাইজেশনের সময় তুমি যদি নিচে থেকে স্কেলেটনাইজ করো তাহলে ইনজুরি হবে তাহলে স্যার। তাহলে ওই সারফেস ইনজুরি হবে। জি স্যার। তার জি মানে ওই স্যার। নিচ থেকে ইনজুরি তো তুমি তো সাধারণত তোমার প্লেনটা কোথায়, তুমি তো ফলো করো সুপিরিয়র রেকটাল। যে সুপিরিয়র জি রেকটাল স্যার। ফলো করলে তো ওই এরিয়াটাতে তোমাকে আসতে হচ্ছে। তখন জি যদি তুমি নিচ থেকে উপরে স্কেলেটনাইজ করো তাহলে চান্স বেশি। আর তুমি যদি সুপিরিয়র রেকটালকে ফলো করে উপর থেকে নিচে সোয়েপ্ট করো বা এটাকে এটাকে বলাই হয় যে টু প্রিভেন্ট দিস ইনজুরি
skeletonization of the IMA swept towards the aorta, তখন এই প্লেনটা ইনট্যাক্ট থাকবে। আমি একটু Recording অ্যাড in করি progress. বডিতে, আমাদের বডিতে কিন্তু অটোনমিকের জন্য কোনো কোনো নার্ভ নাই, বিশেষ করে প্যারাসিম্প্যাথিক জন্য রেডিয়াল নার্ভ, আলনার নার্ভ, এরকম একেবারে জালের মতো। এইখানে মেন প্লেক্সাসটা কার গায়ে? অ্যাওর্টার গায়ে। কাজে অ্যাওর্টা যদি একেবারে আইএমের রুট বা অ্যাওর্টা যদি আমাদের ডিসেকশনের সময় এটা খালি চলে হয়। আসে বা খালি হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে ইনজুরি চান্সটা বেশি। এই জন্যই শিহাব ভাই উল্লেখ করছেন যে একেবারে ফাস্ট লাইগেশন অ্যাভয়েড করে আমরা অরিজিন থেকে 1 to 2 সেন্টিমিটার ডিস্টালি লাইগেশনটা করব। আমাদের হাই লাইগেশন মানে যে একেবারে অ্যাওর্টার গা ঘেঁষে লাইগেট করতে হবে, নট দ্যাট। হাই লাইগেশন মানে জাস্ট প্রক্সিমাল টু দা 1 to 2 লেফট কলিক। সেন্টিমিটার। স্যার থ্যাংক ইউ। তো আমরা নেক্সট একটু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস। আমি একটা ছবি দিতে চাচ্ছিলাম, আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ছবিটা কিভাবে দিতে হয়। মানে তাহলে এইটা দিতে পারলে ভালো হতো, দিতে আমি ছবি এটা তো আরো, দিতে পারছি। এইটা দেওয়াটা তো কঠিন কাজ। হ্যাঁ, সেটাই স্যার, আমি একটু চাচ্ছিলাম একটা ছবি দিতে। ঠিক আছে স্যার, ওরা যেটা বলছে মোটামুটি আমি কনভিন্স। ছবিটা একটু শেয়ার করে দিতে পারেন মানে সবার সঙ্গে আপনি। ওকে, সো একটা মানে লিক আছে কিনা, লিক টেস্ট করা আমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের সার্জারি স্টুডেন্টদের জন্য বলছি পার্টিকুলারলি, যে লিক টেস্ট আমরা কিভাবে করি। এখানে যদি কয়েকটা অপশন দেওয়া হয়, এর মধ্যে prevention of anastomotic leak post TME. Which of the following is a key strategy to reduce the anastomotic leak? Which one? Professor Sadat, I think so. স্যার এটা এখন মানে ডায়াবেটিক আপনার যে কয়টা স্টেট এখানে আছে স্যার, সেটার মধ্যে ঠিকই আছে, সেটার মধ্যে ওইটাই কারেক্ট আনসার হবে স্টুডেন্ট যদি আনসার করে। এখন এটা মনেও করা হয় যে মানে ডায়াবেটিক আইলেস্টোমি কনসিকুয়েন্স কমায় দেয় অ্যান্ড প্রিভেন্টও করে লিক। এই দুইটা শব্দই আছে। একসময় মনে করা হয়তো শুধু কনসিকুয়েন্সটা কমায় লিকের, কিন্তু অনেক স্টাডি আছে যেখানে বলছে যে কনসিকুয়েন্স অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ লিক, সো দ্যাট লিক রেট কমায়। এটা কিছু কিছু স্টাডিতে আছে। জি, ওকে ওকে দেন। সো এই টেস্টটা সাধারণত আমরা এটাই দিয়েছি আমি। তো নেক্সট হচ্ছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট কমনলি ইউজড মেথড টু ডিটেক্ট দ্য anastomotic leak intraoperatively rectal cancer surgery? Ear leak test. See. Leak test. Ear leak test. I think it's true. Professor Sadat, এছাড়া আর কি করা হয়? ক্লাস নিয়েছিলেন আমাদের ওয়েবিনারে, কি বলেছেন একটা টার্ম ইউজ করেছেন যে কোয়াড্রিপল টেস্ট, না প্রফেসর সাদাত? বলো, কে বলছিলে? ক্যান ইউ হিয়ার মি প্লিজ? শোনা যাচ্ছে স্যার। না মানে প্রফেসর সাদাত, জি স্যার। হ্যাঁ, একটা ক্লাস নিয়েছিল আগে, তখন বলেছিল একটা কোয়াড্রিপল টেস্ট, মানে এর জন্য যে অ্যানাস্টোমোটিক ইন্টিগ্রিটি চেক করার জন্য। কোলোরেক্টালে। কোলোরেক্টালে, হ্যাঁ। তো কেউ বলতে পারবে এনি স্টুডেন্ট? হ্যাঁ পারবে, পারবে, শুনতে পারবে। বলো তো একজন। স্যার একটা হচ্ছে স্যার এই যে এটা হচ্ছে হাইড্রোনিউমেটিক টেস্ট। এয়ার লিক। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া বলেন। আচ্ছা আচ্ছা বলো বলো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এয়ার লিক টেস্ট বা লিক টেস্ট বা হাইড্রোনিউম্যাটিক টেস্টও বলা যায় বা এয়ার ইনসাফলেশন টেস্ট বলা যায়। সেকেন্ডলি আমরা হচ্ছে ডোনার টেস্ট করতে পারি। তারপর হচ্ছে এন্ডোস্কোপি বা এন্ডোস্কোপি করা যায়। আরেকটা হচ্ছে আইসিজি বা ইন্ডোসাইনিক গ্রিন টেস্ট করা যায়। যদি ফ্যাসিলিটি থাকে। জি স্যার, যদি ফ্যাসিলিটি থাকে। ওকে, আর একটা প্রবলেম যেটা মানে প্রবলেম ইজ নট আনকমন, সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইং দ্য অ্যানাস্টোমোটিক টেনশন।
আনসার এক কথায় আনসার দাও জন্য আইডেন্টিফাইং দ্য অ্যানাস্টোমোটিক টেনশন। স্যার ইট উইল ফলো দ্য রেক্টাল কার্ভ, মানে স্যাক্রাল কার্ভ। যদি টেনশন না থাকে ইট উইল ফলো দ্য রেক্টাল কার্ভ। যদি টেনশন না থাকে তাহলে ওই কোলোরেক্টাল অ্যানাস্টোমোসিস যেখানে করবে ওই পুরা কন্ডুইটটা স্যাক্রাল কার্ভেচারটাকে ফলো করবে। ফলো করবে। হ্যাঁ, আমার খেয়াল আছে সাধারণত এখন আমার মানে কানে ভাসছে একটা ক্লাসে যেটা তুমি বলেছিল যে এটা স্যাক্রাল কার্ভের মধ্যে শুয়ে থাকবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুয়ে থাকবে। জি স্যার, শুয়ে না থাকলে ধরে নিতে হবে টেনশন আছে। এইভাবে টেনশন আছে। ওকে, ফাইন। সো আইডেন্টিফাইং দ্য অ্যানাস্টোমিক টেনশন, এটা দেখা যায় যে কিন্তু যখনই আমরা কখন সাসপেক্ট করি যে রিট্রাকশন অফ দ্য প্রক্সিমাল কোলন আফটার ট্রান্সেকশন উইথ ডিফিকাল্টি ইন রিচিং দ্য রেক্টাল স্টাম্প, তখনই তো আমাদের সাসপিশনটা রাইজ করে যে আসছে না সেই ক্ষেত্রে। সো এই ধরনের একটা থাকলে তখন যে ইয়েগুলো আসে, ইয়েটা যে স্প্লিনিক ফ্লেক্সার মোবিলাইজেশন একটা কথা চলে আসে। সো ফুল স্প্লিনিক ফ্লেক্সার মোবিলাইজেশন বলতে আমরা কি বুঝি? এনি স্টুডেন্ট? স্যার এনিওয়ান? Sir, Sir. detachment of the all ligaments and complete unhinging of the splenic flexor. হ্যাঁ, এটা কি মোবিলাইজেশনটা হলো কি না, মানে কোন ক্রাইটেরিয়াটা আমরা মানে ফুলফিল করলে বলি শান্ত যে ফুল মোবিলাইজটা হয়েছে? The complete division of 5 ligament with total unhinging of splenic flexure. আনহিঞ্জিং, দ্যাট ইজ ফার্স্টটা যেরোটা থেকেও ডিটাচ করতে হবে, তিনটা ক্রাইটেরিয়া মিলে কমপ্লিট মোবিলাইজেশন হবে। ইজ ইট এ ফুল ডিসেন্ট অফ দ্য কোলন টু পেলভিস, না কিভাবে বুঝি আমরা? প্রফেসর সাদত বলবে একটু? ও বলো তো একজন যে এই যে আমরা লেংথটা বাড়াই, প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা একটা কমন ফর্মুলা বলছিলাম যে হাই লাইগেশন যখন করব তখন 12 সেন্টিমিটার জি। লেংথ বাড়বে জি স্যার। আইএমএ। আইএমবি হাই লাইগেশন করলে আরো 12 সেন্টিমিটার বাড়বে। Splenic স্প্লিনিক flexure ফ্লেক্সার মোবিলাইজ করলে আরো 12 12 সেন্টিমিটার বাড়বে। তো 36 সেন্টিমিটার লেংথ এখানে ইনক্রিজ করানো যাবে। এখন লাকি কি বলছিলাম, 5টা লিগামেন্ট, মানে কি কি লিগামেন্ট? যে নিচে থেকে উপরের দিকে যাই স্যার, তাহলে প্রথমে তো আমরা কোলোপ্যারাইটাল লিগামেন্ট কাটি, কোলোপ্যারাটাল তারপরে কোথায় স্যার থাকে? কোলোপ্যারাটাল কোথায় থাকে? ল্যাটারালি স্যার, ল্যাটারালে ল্যাটারাল আমরা লিগামেন্ট, যেটা সেটা বলবো, ল্যাটারাল লিগামেন্ট। হ্যাঁ, ল্যাটারাল লিগামেন্ট, জি স্যার। হুম তারপরে স্যার হচ্ছে স্যার ফ্রেনোকোলিক লিগামেন্ট, স্প্লিনোকোলিক লিগামেন্ট, হুম দেন হচ্ছে গ্যাস্ট্রোকোলিক এন্ড প্যানক্রিয়াটোকোলিক, এই কয়েকটা স্যার লিগামেন্ট আমরা কাটি। হ্যাঁ, এই কয়টা না কাটলে তো মানে কমপ্লিট মোবিলাইজেশন হবে না, জি তাই না? আর তারপরে এইটা করার পরে এরপরে আবার আনহিঞ্জ করতে আনহিঞ্জ হবে, তাহলে আরো বাড়বে। করতে হবে। জি স্যার, বইয়ে যেটা লেখা আছে যে সাবস্টেন্সিয়াল লেন্থ ইনক্রিজ হয়, আর হ্যাঁ, আমাদের জার্নালে হচ্ছে সব মানে মনে রাখার জন্য হচ্ছে 12 হিসেবে আমরা মনে রাখি যে স্যার 12। সাবস্টেন্সিয়াল লেংথ ইনক্রিজ করে আর কি। এখন কোশ্চেন হচ্ছে জি স্যার। যে এইটা মোবিলাইজেশন করার পরে দেখা গেল যে ডিউরিং এ লো anterior resection of the rectal cancer, staple colorectal anastomosis completed intraoperatively, it becomes an evident that the anastomosis is under tension. What is the most appropriate next step? Any students? সি। স্যার প্রক্সিমাল মোবিলাইজেশন করতে হবে স্যার, সাথে স্যার আইলোস্টোমি তো এমনিতে করবোই লো রেক্টাল অ্যানাস্টোমোসিস, এখানে মোবিলাইজেশন করে জিনিসটাকে ফ্রি বানিয়ে দেবে। এটাই স্যার অ্যান্সার। হ্যাঁ, মানে রিওপেন না, ঠিক সিটা রিওপেন লিখে একটু মানে ঝামেলা হয়ে গেছে ওটা, মানে তখন আবার ফার্দার মোবিলাইজেশন করতে হবে, একটু দেখতে হবে যে এটা টেনশন ফ্রি হচ্ছে। সে একটু ক্লিয়ার বলবে এটা যে কি জি স্যার, এটা ওইটা টেনশনে রাখা যাবে না, এটা হচ্ছে মেইন কথা। মেইন কথা। ওকে ওকে ওকে, সো আমরা কতগুলো মানে ডিফিকাল্টিস কারণ সিনারিও আইলেস্টমি করে এখন 7 দিন ঘুমায় থেকে লাভ কি? পেশেন্ট আবার আসবে না স্ট্রিকচার নিয়ে। রাইট রাইট। সো বেশ কতগুলো ডিফিকাল্টি সিনারিও নিয়ে আমরা একটু আলাপ করলাম। এখন ফাইনালি আমরা নেক্সট 5 মিনিটসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। সো এই জি পেশেন্ট স্যার। ইয়ে করা হলো, টিএসএমএ অপারেশন করা হলো, করার পরে 10 আওয়ার্স আফটার সার্জন যিনি পাঠিয়েছেন উনি আমাকে একটা ইয়ে পাঠালেন, এরকম একটা
ভিডিও। Sorry. Okay. So a bleeding, how to manage this bleeding? Any student? স্যার ওভারসিন করা যাবে? কিভাবে? এটা তো 10 hours after surgery. স্যার এরকম ব্লিডিং যদি পাই আমরা অবশ্যই পেশেন্টকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাব এবং যেখান থেকে ব্লিডিং হচ্ছে সেখানে একটা ফিগার অফ 8 দিয়ে স্যার হচ্ছে আমার ফিগার অফ 8 সুচার দিয়ে আমার ওটাকে লাইগেট করার চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া স্যার এখানে ডায়াথার্মিকে আমাদের প্রোহিবিট করা হয়েছে, ডায়াথার্মি ইউজ করা যাবে না। এখন স্যার হচ্ছে যদি এটা দিয়ে যদি বন্ধ হয় এবং স্যার কমপ্লিট কোলন যেখানে ব্লাড চলে যেতে পারে সেখান থেকে স্যার আমার ব্লাডকে সাকশন দিয়ে বের করে নিয়ে আসতে হবে, যাতে পরবর্তীতে এটা হেমাটোকেজিয়াকে হলেও মানে কোলনের প্রক্সিমাল পার্টে যে ব্লাড গুলো থাকে সেগুলো আমাকে মিসগাইড না করে। টিএসএমই করার পরে যেটা হয় যে এটা কি মানে প্রক্টোস্কোপিক্যালি দেখা যাবে? স্যার এন্ডোস্কোপিক্যালি ক্লিপিং হ্যাঁ, একটা অপশন হতে পারে স্যার। যদি রিচ করা না যায় তাহলে জি এন্ডোস্কোপি। স্যার। What about adrenal injection? স্যার কোনো ভেসোপ্রেসর সাবস্টেন্স ইউজ করা যায় কিনা স্যার, ইনজেকশন অ্যাড্রেনালিন বা ক্লিপিং যদি করা যায়? ক্লিপিং বা অ্যাড্রেনালিন ইনজেকশন এগুলো দিয়ে, তারপরে না হলে স্যার ফিগার অফ 8 সুচার এগুলো আছে। আলটিমেটলি এই পেশেন্টের যে ম্যানেজ করেছেন যেভাবে আমাকে যেটা ইনফরমেশন দিয়েছেন যে পেশেন্টের এটাকে মানে এন্ডোস্কোপিক্যালি সিগমোইড করে দেখে ব্লিডিং পয়েন্টটা হচ্ছিল, ওই ব্লিডিং পয়েন্টে অ্যাড্রিনালিন ইনজেকশন দিয়েছেন, আলটিমেটলি ব্লিডিং হ্যাজ বন্ধ হয়ে গেছে। স্টপড। সো আমরা মানে এই পেশেন্টগুলোই এখানে নেওয়ার চেষ্টা করি যেগুলোর হয়তো কিছু একটা কমপ্লিকেশন হয় বা কিছু একটা প্রবলেম হয়, সেই পেশেন্টগুলো এখানে দেখানোর জন্য। সেটাই তো ভালো স্যার, কারণ তো ওটা তো অনেক সবই ভালো হয়ে গেল তাই তো আর জানা হলো না কিছু। রাইট, রাইট। তো এখন আলটিমেটলি এই পেশেন্টের ম্যাজিস্ট্রেট মানে ভালো হয়ে গেল, হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টটা আসলো, হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্টে আসলো যে রেসিডুয়াল টিউমার নট আইডেন্টিফাইড এন্ড প্যাথোলজিক্যাল কমপ্লিট রেসপন্স প্যাথসিয়ার and the IMA lymph node negative for any metastatic deposit, distal do not free. So কি করবে এখন? রোগীকে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। রাইট, রাইট। তাহলে আমাদের এই সিনারিওতে আমরা কি বলবো যে তার নিউ ট্রিটমেন্ট লাগবে না নাকি আলহামদুলিল্লাহ পেশেন্ট শুধু ফলো আপে সার্ভিলেন্স প্রোগ্রামে থাকবে, এই তো? জি স্যার। আরিফ স্যার স্যার কি বলবে এখন প্যাথসিয়ার পেশেন্টের? স্যার স্যার যদি প্যাথোলজিক্যাল কমপ্লিট রেসপন্স হয় অথবা যদি নাও হতো, তাও স্যার অ্যাডজুভেন্ট ট্রিটমেন্ট ইন রেকটাল ক্যান্সারের স্যার হলো গিয়ে খুব বেশি রেকমেন্ডেশন নাই। মানে যদি টিএনটি পেতো আর টিএনটি পাওয়ার পরে ইউজুয়ালি এটা তো সিআরটি পেয়েছে, আমরা অ্যাডজুভেন্ট হয়তো এর জন্য দিতে পারতাম, আমি জাস্ট বলার জন্য বলছি। টিএনটির পরে যদি হচ্ছে রেসিডুয়াল ডিজিজও থাকে, অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপির রেকমেন্ডেশন গুলো খুবই পুর, এখনো অত স্ট্রং রেকমেন্ডেশন নাই। থ্যাংক ইউ সাদত। জি স্যার, এটা তো তাকে এটাই এখন তো এটা বলা হয় যে প্যাথসিয়ার হওয়া মানে তো প্রশ্নই আসে না এটার তো অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি সো নেবে এই না। পেশেন্ট আমাদের মানে ফলো আপ সহ পাঠিয়েছিলেন। সো 1 year ফলো আপে উনি দেখলেন যে পেশেন্ট রিমেইন ক্লিনিক্যালি স্টেবল এট 1 year ফলো আপ, এবং তাই কতগুলো ওই মানে পিরিয়ডিক সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম এবং প্রোটোকল গাইডলাইন্স ফলো আপের জন্য তাকে অ্যাডভাইস করা হয়েছিল। এবং দিস ইজ দ্য কেস কনক্লুশন অফ দ্য সার্জারি, যে একটা ক্লিনিক্যাল T3N1 ছিল, তাকে দিয়েছিল মানে সিআরটি, দেন পেশেন্ট হ্যাড এ TSME and ultimately আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে YPTNON0
and ultimately patient একটা protected ileostomy ছিল that was reversed after 3 months after surgery. Patient didn't require any adjuvant chemotherapy as per decision of the MDT, and till date patient remain 1 year's follow-up. দেখা যাচ্ছে যে is okay now, and patient is advised for a regular follow-up. এটাই আমাদের মানে আজকের কেসটা শেষ করছি। So স্যার with this, পলিপ যে ছিল ওগুলো স্যার কি ওগুলো কেটে দিছে সব। ওগুলো রিমুভ করেছিল, সব কেটে স্যার দিয়েছে। ওগুলো তো কোলোনোস্কোপির সময় টাটুইং করে আসতে হবে না, তাহলে তো যদি ম্যালিগনেন্ট টাটুইং আসতো তাহলে তো টাটুইং ট্রিটমেন্ট কেন চেঞ্জ হতো। করতে হবে বাবু? স্যার টাটুইং যদি ম্যালিগনেন্ট আসতো পরে তাহলে তো না স্যার ওই পলিপগুলো টাটুইং এর ইন্ডিকেশনের মধ্যে পড়তে হবে। স্যার এটা কি মোর দেন 1 সব পলিপে কি টাটুইং সেন্টিমিটার? ইন্ডিকেশন পড়বে? মোর দেন হ্যাঁ 1 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, তাই তো না, ওটা তো স্মল পলি। জি। আর কোনো কোশ্চেন, এনি কোশ্চেন প্রফেসর শাহাদের কাছে, এনি কোশ্চেন? কোন স্টুডেন্ট জানতে চাও এনি আর কিছু? ওই চ্যাট বক্সে রফিক স্যার একটা ছবি শেয়ার করছে স্যার, ওই ইনফেরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস সুপিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস যে কনফিউশনটা স্যার আস্ক করছিল, স্যার এটা আসলে সুপিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস না, আইএম এর রুটে আমাদের ইনফেরিয়র মেজেন্টারি প্লেক্সাসটার মানে ড্যামেজ প্রিভেন্ট করি আমরা স্যার। থোরাসিক 12 বা লাম্বার 1 থেকে যে পোস্ট গ্যাঙ্গুলিং ফাইবার গুলি যায় সেগুলি হচ্ছে আইএম এর রুটে তৈরি করে ইনফেরিয়র মেজেন্টারি প্লেক্সাস, যেটা একটা সিম্প্যাথেটিক প্লেক্সাস। সুপিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস হয় হচ্ছে এওর্টার ফার্কেশনের পরে, এওর্টার বাইফার্কেশন আর হচ্ছে এদিকে পেলভিসের দুটার মাঝখানে থাকে হচ্ছে সুপিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস। স্যার এটা একটু ছবি হ্যাঁ, পাঠাইছে স্যার ওই চ্যাট বক্স। তাই তো, সেটা তো ঠিকই আছে। তো ওই আউটার বাইফার্কেশনের পরে মানে কি, যেখান থেকে ব্রিমটা শুরু হয় ওই এরিয়াটাকে জি স্যার। প্রিসেক্টাল ফাসাটা যাতে ইনট্যাক্ট থাকে সেইভাবেই ডিসেকশনটা করতে হবে টু প্রিভেন্ট ইনজুরি ইন দিস সুপিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস। জি স্যার, স্যার ওই আইএম এর রুটেরটাকে স্যার ইনফেরিয়র মেজেন্টারি প্লেক্সাস বলতে চাচ্ছে ওইটাও স্যার। ওই কন্টিনিউশন সুপিরিয়র হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাসেরই। জি স্যার, জি স্যার। ছবিটা দেখালে, ভিডিওটা দেখালে ভালো। ওকে দেন, আজকে আমার মনে কি হয়ে গেল, আর কোনো কোশ্চেন, এনি কোশ্চেন ফ্রম স্টুডেন্টস? স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। Sure. স্যার যদি স্যার ইনিশিয়াল বায়োপসি যদি স্যার নেগেটিভ আসতো স্যার, আর স্যার আমরা যদি আমার পেলভিস করার পরে দেখতাম যে স্যার একটা লং সেগমেন্ট ইনভলভমেন্ট রেক্টো সিগময়েড বা ডিস্টাল সিগময়েড থেকে স্যার আপার রেক্টাম পর্যন্ত স্যার একটা লং সেগমেন্ট ইনভলভমেন্ট, তখন স্যার সেটা আমরা কোলন হিসেবে ডিল করতাম স্যার, না আমরা যেহেতু আপার রেক্টাম ইনভলভ আছে স্যার আমরা রেক্টাম হিসেবে ডিল করতাম স্যার? প্রফেসর শাহাদ। ওই যে ইমাজিনারি লাইন গুলো এক্স্যাক্টলি। ওকে ওকে, আমরা একটু আমাদের মানে ফ্যাকাল্টি যারা আছেন আজকে, সাদত মানে তোমাদের কলোরেক্টাল থেকে মানে অনেক ফ্যাকাল্টি আছেন, আমি ঠিক মানে অথরিকার। আমাদের যে রশিদ কথা বলতেছিল তো সরারদির হেড আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা, প্রফেসর রশিদ, হ্যাঁ হ্যাঁ, এনি কমেন্ট অ্যাবাউট আওয়ার টুডেজ ওয়েবিনার? প্রফেসর রশিদ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার Sure. আমি এই প্রোগ্রামটাতে প্রায়ই থাকি, তো একটু শুনি বেশি, বলি কম। এখন থেকে বলবা বেশি, শুনবা কম। অ্যাক্টিভ হিসেবে স্টুডেন্ট হিসেবে জয়েন করি এখানে। তো আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক। তো আজকে একটু কয়েকটা কথা বললাম, সেই ওই আমাদের যে একটা মেয়ে বলতেছিল যে আমার ছবিটা দেখে, আসলে এইটা সর্বশেষ জাপানিজ একটা রিসার্চে যেটা দেখা গেছে যে ইনফেরিয়র মেসেন্টারিক প্লেক্সাস, বিশেষ স্পেশালি লেফট সাইডের এই প্লেক্সাসটা আইএম এর অ্যাডভেন্টের সাথে একেবারে ইনহেরেন্ট থাকে, এবং এটা একটা ডিস্টেন্স আছে অরিজিন থেকে, সেই সার্টেন ডিস্টেন্সে যদি ডিস্টালি লাইগেট করা যায় তাহলে ওইটা ইনজুরিটা প্রিভেন্ট করা যায়। জাস্ট এইটা একটা জিনিস। আর একটা ওই আমাদের হিস্ট্রি নেওয়ার সময় প্রথমেই একটা জিনিস বলছিল, ও আর্জেন্সিটা বলছে, কিন্তু আমাদের শেখ স্যার বার ছিল তোমার এটা কেন বলতেছো, ও বিভিন্ন ডিটি আনতেছে, যে আর্জেন্সি একটা ম্যালিগন্যান্ট মনে করি রেক্টামে, সেই হিসাবে ওর এটা বলা উচিত ছিল। এই জন্যই আমি আসলে মানে একটু আলোচনাতে অংশ নিছি, তাছাড়া আমি আসলে মেইনলি শুনতেই পছন্দ করি।
ধন্যবাদ স্যার, খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন হয়েছে আজকে, এবং আমি মনে করছি যে অনেক কিছু আজকে শেখার ছিল, অনেক কিছু শিখতে পারছে এটা থেকে, এবং আমার মনে হয় আমার মতো সব স্টুডেন্টরা অনেক শিখতে পারছে, এবং এই প্রোগ্রাম গুলো এরকম কন্টিনিউ করলে আমরা অনেক জি থ্যাংক ইউ স্যার। ভেরি মাচ। না আজকে বলবেন তো কামালউদ্দিন কোনো একটা সিঙ্গাপুরে আছে না, কামালউদ্দিন বলবে না? সিঙ্গাপুর ডক্টর আরিফ প্লিজ। Sir, thank you for giving me the opportunity to say such things. স্যার আমার একটা থ্যাংক ইউ জিনিস থ্যাংক জানার ইউ। ছিল স্যারের কাছে, স্যার যদি ফলো স্টুডেন্ট পোস্ট ট্রিটমেন্টে ওয়াচ এন্ড ওয়েট পলিসিতে আর নর্মাল পলিসিতে ফলো আপে কি আলাদা কোনো ইয়ে আছে? আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, সেজন্য স্যার আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি। আচ্ছা, তো একটা স্টুডেন্ট সুন্দর করে বলো, দুইটা পার্থক্য বলো, ও পারবে, জানে। স্যার ওয়াচ অ্যান্ড ওয়েট নন অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টে স্যার আমাদের সকল কিছুই আছে স্যার, এখানে এক্সট্রা দুটো জিনিস যোগ করা হয়েছে, একটা সিগময়েডোস্কোপি অ্যান্ড এমআরআই। আর স্যার হচ্ছে আমরা এমনি সাধারণত একটা ফলো আপে হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ডিআরই, সিটি স্ক্যান, সিটি ক্যাপ এবং স্যার কলোনোস্কোপি করি। এক্ষেত্রে স্যার শর্ট সিগময়েডোস্কোপিটা যোগ করা আছে নন অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে, আর এমআরআইটা যোগ করা আছে। As usual, 3 to 6 monthly আমি হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড ডিআরই করবো স্যার উইথ সিএ। আর সিটি স্ক্যান স্যার 6 monthly ফর ফার্স্ট 2 years অ্যান্ড হচ্ছে নেক্সট 1 yearly ফর 12 monthly ফর আমি করবো স্যার হচ্ছে নেক্সট 5 years। অ্যান্ড এমআরআই স্যার হচ্ছে 6 monthly ফর ফার্স্ট 2 years করবো, এর পরবর্তীতে এটা এমআরআই পেলভিস দিয়ে শিফটিং হয়ে যাবে। আর কলোনোস্কোপি ইনিশিয়ালি 1 year আফটার করবো। আর সিগময়েডোস্কোপি স্যার 3 to 6 monthly ফর ফার্স্ট 2 years করার পরে এরপরে স্যার কলোনোস্কোপি ইয়ারলি, ইফ এনি অ্যাডেনোমা ফাউন্ড দেন ইয়ারলি, আর যদি স্যার না পাওয়া যায় তাহলে 3 yearly and 5 yearly। থ্যাংক ইউ। একটু মোর ইন্টেন্সিভ, শুধুমাত্র এখানে মোর ইন্টেন্সিভ। এমআরআইটা অ্যাড হয়েছে, সিগময়েডোস্কোপি ইনিশিয়ালি 3 months অ্যাড হয়েছে। সিগময়েডোস্কোপিটা স্যার 3 monthly অ্যাড হয়েছে, কারণ স্যার যে লুমিনার রিকারেন্সটা আগে আসে ডব্লিউডব্লিউ তে, এই দুইটার ক্ষেত্রে একটু। স্যার এমআরআইটা কতদিন পর বোঝা যায়নি স্যার? 6 months। 6 months। স্যার যেটা আমাদের কোশ্চেন, একটা কোশ্চেন ছিল, জাস্ট 2-3 রেক্টাল ক্যান্সারে আমরা যদি সিআরটি দিয়ে তারপর সার্জারি করি, তো রিগার্ডলেস অফ দ্য প্যাথোলজিক্যাল রেজাল্ট আমাদের সিস্টেমিক কেমোথেরাপি দেওয়ার একটা ইন্ডিকেশন আছে। এইটা এইটা এসসিআরএস এর একটা ট্রাইমোডাল থেরাপির যে চ্যাপ্টার, সেখানে বলা আছে যে ইনিশিয়াল প্ল্যানিং যেটা হবে সেটা যদি এক্সিকিউট করা যায়, তাহলে তুমি হোয়াট এভার দি প্যাথোলজি, ইট মে বি প্যাথসিয়ার, স্টিল ইউ ক্যান চয়েস দি অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি ফর দি বেটার প্রগনোসিস। তুমি এই কথাটা মনে বলতে চাচ্ছ, কিন্তু অন্য অন্য গাইডলাইন গুলা এটা মনে করে যে ওভারঅল সার্ভাইভাল বেনিফিট এত লো যে কেমোথেরাপির যে ইফেক্ট সেটাও তো কনসিডার করতে হবে। জি স্যার, তাহলে এটা স্যার ওভারঅল সব কিছুই বলা যাবে না, প্যাথসিয়ার না, হলে পার্সোনালাইজই করতে হবে। আর আসলে প্যাথসিয়ার হলে এখন দেখবে 100 জন যদি পাও, তার মধ্যে 99 জনকে পাবা যারা বলবে যে না, এটা দেওয়ার দরকার নেই। জি স্যার। এখন হ্যাঁ, একটা ইস্যু এখন আসে, যেটা হচ্ছে যে এখন যেটা ওই যে কিছু কিছু সেন্টারে মনে করা হয় যে আচ্ছা তারপরেও ফাইনাল সিদ্ধান্ত কিসের উপরে হবে, তাহলে সিটি ডিএনএ করে দেখতে পারো। 48 days বা কোনো কোনো জায়গায় বলছে 1.5 মাস এরকম পরে সিটি ডিএনএ যদি স্টিল ব্লাডে থাকে, ইউ ক্যান কনসিডার অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি অন দি বেসিস অফ দি সিটি ডিএনএ। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এটা স্যার মনে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ মনে হয় স্যার। স্যার এটা যে প্রফিশিয়েন্ট ডিএমআর এমএমআর ছিল, মানে ডিএমএমআর ছিল, সরি পিএমএমআর ছিল, ওইটার জন্য কি করতে হবে স্যার? পিএমএম এর জন্য কিছু করতে হবে না। যদি এটা স্টেজ 2 কোলন ক্যান্সার হইতো, তখন তুমি একটা পয়েন্ট হিসেবে চিন্তা করতে পারতে যে পিএমএমআর না ডিএমএমআর। কিন্তু এই পেশেন্টের জন্য যদি এটা ধরো রিকারেন্ট কেস, মেটাস্টেটিক কেস, সেখানে তুমি ইমিউনোথেরাপি দিবে কিনা, তখন তো ডিএমএমআর না হলে তো দিতে পারতে না। ওকে ওকে দেন। প্রফেসর শহীদ, এনি কমেন্ট? ও স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে স্যার
আলোচনা অনেক ভালো হয়েছে স্যার, আর আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর সাদত, প্লিজ মেক এ কনক্লুডিং কমেন্ট এন্ড অ্যাডভাইস। সারাক্ষণ তো কথা অনেক কথাই বললাম, বাট আমি এফসিপিএস স্টুডেন্টদের জন্য একটা ইনফরমেশন হচ্ছে যে আমরা কিন্তু মাঝখানে একটু ধরো কোলোরেক্টাল স্টুডেন্টদের সাথে একটু ডিটেলস নানা কিছু মলিকুলার লেভেলে আলোচনা হয়েছে, যেটা তোমার এফসিপিএস পরীক্ষাতে ফেস করার সম্ভাবনা অলমোস্ট জিরো। তোমার কিন্তু ওই যে রশিদ স্যার তোমাকে যে জিজ্ঞাসা করছে রেকটাল ক্যান্সার কিভাবে বুঝবে, তুমি একটা পার রেকটাল এক্সামিনেশনের কয়টা কম্পোনেন্ট, রেকটামের লেন্থ কত, এই যে আমি তোমাদেরকে তিনটা কথা বলছিলাম, এটা এসসিআরএস থেকে বলছি যে আসলে রেকটাম আইডেন্টিফিকেশন পার অপারেটিভ কিভাবে করি, এমআরআই দ্বারা কি কি পয়েন্ট এবং এন্ডোস্কোপি দিয়ে কি কি পয়েন্ট। হ্যাঁ, এগুলো সব মানে কিছু জিনিস এভাবে আসতে পারে, কিন্তু আবার কোন পেশেন্টের জন্য, যেমন এই যে আমরা নিউরোলজিমেন্টে যাব, আবার এই যে এলআরএস কি, লো রেকটাল ক্যান্সারের অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন কি, এপি রিসেকশনের প্রিন্সিপলটা কি, রেকটাল ক্যান্সার সার্জারির প্রিন্সিপল কি, এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন ক্যান বি আস্ক, যে তুমি যে সার্জারি করবে তার প্রিন্সিপল কি। যেমন তোমরা একটা সিএ কোলনের এখন বলো না যে আমরা সিএমই করব প্লাস সিবিএল করব, যেভাবে আমরা বলি বা এরকম, তো রেকটাল ক্যান্সার সার্জারির প্রিন্সিপলটা কি, এইগুলো হচ্ছে এফসিপি স্টুডেন্টের জন্য। বাট তুমি আরো কিছু বেসিক মলিকুলার লেভেলে, এগুলো তো কোলোরেক্টালে তারা 3 বছর একই জিনিস পড়ে, সেখানে একটু ফাস্ট ডিসকাশন হবে কোথায় কি ট্রায়াল হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো, বাট বেসিক জিনিস কিন্তু করা যাবে না। বাট যে প্রেজেন্ট করছে ইজ গুড, আমি মনে করি যে ও ঠিকই আছে। এত অনেক মানুষের মধ্যেই তো প্রেজেন্ট করে, এখনো 125 জন আপনার কানেক্টেড, আর 180 না কতজন হয়েছিল দেখছিলাম মাঝখানে। সো এই প্রেজেন্টেশন ঠিক আছে, বাট ওই বেসিক জিনিসটা, যেমন ওই যে ওই আবার একটু যে রিলেভেন্ট কথা বলতে হবে, সবসময় যে ডিডি বললি যে 10টা ডিডি বলতে হবে তা না। হ্যাঁ, রাইট এলাক্টোসাল লাম্পের ডিডি, অ্যাপেন্ডিক্সের ডিডি, যেমন টনসিলাইটিস আছে ওরকম করে এতগুলা বলার দরকার নাই, রিলেভেন্ট কাছাকাছি জিনিসগুলো তো বলতে হবে। রাইট, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রফেসর সাদত ফর। আর স্যার আপনাকে তো থ্যাঙ্কস দিয়ে আর শেষ করা যাবে না, কারণ এরকম একটা ক্লাস আমি তো মনে করি যে এর চেয়ে বেশি স্টুডেন্ট সারা রাত ধরে কানেক্টেড থাকে আর কোনো ক্লাসে থাকে না আসলে। হ্যাঁ, এই যে একটা মানে আজাদ স্যারের ক্লাস মানেই যে ওখানে কিছু পাওয়া যাবে। না না, এটা তোমাদের জন্য, তোমরা থাকো। আলহামদুলিল্লাহ, সেটা না, এটা ফর দি স্টুডেন্ট, যাই পরিশ্রম করেন না কেন, আপনি স্যার করেন, আসলে আমরা থাকি। সবসময় স্টুডেন্ট বেশি থাকে স্যার। হ্যাঁ, তো এটা থাকে কেন, স্টুডেন্ট বেনিফিট না থাকলে, স্টুডেন্ট কিন্তু বোকা না, স্টুডেন্ট বেনিফিট না পাইলে ওখানে কোনোদিন ওই ক্লাসে তুমি টেনে নিতে পারবে না, যত আপেল খাওয়া আর রসগোল্লাই খাওয়া, ও একাডেমিক জ্ঞান না বাড়লেও থাকবে না। আর আপনার ক্লাসে 223 পর্যন্ত স্টুডেন্ট থাকার রেকর্ড আছে স্যার আমাদের। এই যে আজাদ স্যারের এইগুলো সব মানে কারিশমা আর কি। থ্যাংক ইউ যাক, আলহামদুলিল্লাহ। না, এটা আমি মনে করি যে অনেক স্টুডেন্ট আমাকে এটা বলছে পাশ করার পরে যে স্যার ওই এইখানে আপনার এই ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করে তারা পরীক্ষাতে অনেক তাদের জন্য ইজিয়ার হয়েছে। আমরা তো আপনার সব ক্লাস ধরতে পারি না, অনেক দিন হয় যে চেম্বার থাকে, এই থাকে, এই জন্য কারণ অনেক ইস্যুর উপরে তো ক্লাস হয় এখানে। অনেক, আমরা মাল্টি ডাইমেনশনাল, হ্যাঁ, অনেক কিছুর উপরে হয়, প্রিন্সিপালস অফ সার্জারির উপরে অনেক ক্লাস হয়, ব্যাস মানে প্রিন্সিপালস এর উপরে এগুলো। সো আমরা হয়তো নেক্সট সেশনে আরেকটা আচ্ছা, ক্লাস, মাসুদ করিম আগে থাকতো রুটিনলি, মাসুদ করিম কোথায় গেছে? একটু বাইরে আছে। ও দেশের বাইরে? ও বাইরে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ও আচ্ছা, ওকে, তো ঠিক আছে, দেখা হবে আবার ইনশাল্লাহ প্রফেসর সাদত। টিল দেন, জি স্যার, বেশ দেখা হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ওকে। ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম।